हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்து அனைத்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நல்லா இருக்கீங்களா? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மாதாஜி? நல்லா இருக்க மாதாஜி. நேத்தி வந்தீங்களா? நேத்தி நான் தான் வந்தேன். நேத்துக்கு நான் வந்தேனே. வந்தீங்களா? ஓகே. வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன் இந்த குரூப்புக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்தி நம்ம பார்த்ததுல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். இப்போ நம்ம அதோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். யாராச்சும் பிரணதி படிக்க விருப்பப்படுறீங்களா இல்ல நான் சொல்லிடவா? நான் சொல்றேங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं भगदामख्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. दत्तकानन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदि भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. நேற்று வந்து ஒரு 10 ஸ்லோகம் வரையிலும் பார்த்துருக்கோம். அதில் யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு 11லேருந்து பார்க்க போகிறோம். அந்த 9 விதமான ஸ்டேஜஸ் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? யாருக்காவது அதுல டவுட்ஸ் இருக்குதா? புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. அது ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து 11லேருந்து பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணர் தவறான கருத்துக்களை அகற்றுகிறார் அப்படிங்கிறதுல இருந்து பார்க்க போறோம். யார் எனக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? யாரும் வாசிக்கலன்னா நான் வாசிக்கல மாதாஜி. ஓகே, வாசிங்க பிரபு. யாருக்காவது விருப்பப்பட்டா வாசிக்கலாம் கேளுங்க மாதாஜி, அப்புறம் நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி யாருக்காவது விருப்பம் இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா பிரபு வாசிக்கிறேங்கிறாரு. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க யாருக்காச்சும் விருப்பம் இருந்ததுன்னா. ஓகே பிரபு, நீங்க வாசிங்க. 3.11 உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். நான் மறந்துட்டேன். நான் 4.11. ये रामां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते மனுஷ்யா பார்த்த ஸ்வர்வசக. என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் அனைவருக்கும் பலனளிக்கிறேன். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும்
என் வழியே பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நேத்தி வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட வரலாறு பார்த்தோம். எவ்வளவு வருஷம் தொன்மையானது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். 2 மில்லியன் இயர்ஸ், கிட்டத்தட்ட 120 மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து மாதாஜி ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி, இதை மட்டும் நிவர்த்தி பண்ணுங்க. சொல்லுங்க பிரபு. இப்போ ஒவ்வொரு யுகம் சொன்னீங்க இல்லையா? சத்திய யுகம், அப்புறம் துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், அப்புறம் இப்ப கலியுகம். திரேதா யுகம் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா மரணிக்கிறதுக்கு அப்புறமா வந்து கலியுகம் ஆரம்பிக்கிறது. இப்போ துவாபர யுகத்துல தானே கிருஷ்ணர் வந்தாரு. துவாபர யுகத்துல அவர் மரணிக்கிறதுக்கு அப்புறமா தான் கலியுகம் ஆரம்பிக்கிறது. அதுல இருந்து இப்ப கலியுகம் 4,32,000 ஆண்டுகள்னாக்க, துவாபர யுகம் வந்து 4,32,000 into 2. ஆமா. அதே மாதிரி வந்து திரேதா யுகம் வந்து 4.32,000 into 3. 3. இப்போ 5100 வருஷத்துக்கு முன்னால கிருஷ்ண பரமாத்மா பிறந்தாருனாக்க, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னால மாதாஜி வந்து ராமர் பிறந்திருப்பார்? அது 8 லட்சத்துக்கு சம்திங்கா? அதுதான் துவாபர யுகத்தோட காலகட்டம். அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம வந்து இப்ப 4,32,000 into 3 போட்டா திரேதா யுகம் வருது இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அந்த வருடங்கள்ல தான் 12,96,000 நம்ம வரும். அந்த வருஷங்கள்ல தான் வந்து ராமர் வந்து தோன்றினாரு. ராமர் தோன்றினத்துக்கு முன்னாடியே வந்து யார் வந்திருக்காருன்னா இக்ஷ்வாகு. அவரோட முன்னோடிதான் இக்ஷ்வாகு மன்னன். இக்ஷ்வாகு மன்னனுக்கு யார் சொன்னாங்க இந்த கீதைய அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனு. முதல்ல மனு சொன்னாரு. அந்த மனுவுக்கு யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா விவஸ்வான்னு சொல்லி இருக்கிறாரு, சூரிய கடவுள். அப்ப அந்த சூரிய கடவுள் எப்ப தோன்றி இருக்கிறாரு? திரேதா யுகத்துக்கு முன்னாடியே அவர் வந்துட்டாரு இல்லையா? சத்தியா யுகத்திலேயே முன்னாடி தோன்றிருக்காரு அவரு. ஆமா. அப்பவே வந்து கீதை வந்து பகவானால அவருக்கு உரைக்கப்பட்டது. அதுதான் வந்து கீதையோட தொன்மை. அதோட புராதனமான அந்த இதை வந்து நம்ம உணர்ந்துக்கணும். எவ்வளவு பழமையானது இந்த கீதை. இப்ப மறுபடியும் எதுக்காக வந்து அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்றாரு, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வாழ்க்கையில நன்மை, இதெல்லாம் நம்ம வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும். இவ்வளவு தொன்மையான அந்த பகவத்கீதையை நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணரை நம்ம ஏன் வணங்கணும், இது எல்லாமே நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் வரும். அந்த கொஸ்டினுக்கான விடையெல்லாம் இதுலயே இருக்குது, பகவத்கீதையிலேயே இருக்குது. இப்ப வந்து பகவான் வந்து எப்ப தோன்றுகிறார், ஏன் தோன்றுகிறார், எதற்காக தோன்றுகிறார், அவர் தோன்றதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை, எல்லாமே நேத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அப்போ வந்து எதுக்கு அவர் கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சாலே நமக்கு வந்து என்ன வருது? பக்தி வருது. பக்தி வந்ததுனாதான் நாம வந்து என்ன செய்வோம்? அவர்கிட்ட நம்ம வந்து தொண்டு புரிவோம். தொண்டு புரிஞ்சாதான் நம்ம வந்து சரணடைவோம். சரணடைஞ்சாதான் நாம இந்த உலகத்தை விட்டு மேல் உலகம், அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைய முடியும். ஏன் கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகணும்? நம்ம இங்கே இருக்கலாம் இல்லையா? மறுபிறப்பு வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்றாங்க மாதாஜி. என்ன வரக்கூடாது? மறுபிறப்பு வந்து திருப்பியும் இந்த மாய சுழல்ல நம்ம அகப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அங்க போய் சரணடையணும் சொல்றாங்க. ஏன் மறுபிறப்பு வந்தா என்ன? திருப்பியும் கஷ்டம், நமக்கு பல ஆசைகள் வரும், பல கர்மாக்கள் சேரும், திருப்பி மீண்டும் பிறப்புக்கு வந்துகிட்டே இருப்போம். ஓகே. அப்போ வந்து நமக்கு வந்து பிறவியில வந்து அதிகமா என்ன கிடைக்குது? துன்பம் தான் அதிகமா கிடைக்குதுங்கிறத உணர்றோம் இல்லையா? நம்ம பிறக்கிறதுனால நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்கிறோம், இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. இன்பமும் அனுபவிக்கிறோம், ஆனா அதிகமான அளவு துன்பத்தை தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். கர்மாக்களை புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். கரெக்டா? அப்ப இந்த கர்ம விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம விடுபடணும். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த துன்பகரமான இந்த வாழ்க்கைக்கு நம்ம வரக்கூடாது. நம்மளுடைய நித்திய உலகமே வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய உலகம்தான். நாம வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள். அப்படிதான் நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்திருக்கிறோம். எல்லாமே என்ன செஞ்சிருக்கோம்? ஏதோ ஒரு சின்ன தவறு மூலமா நம்ம இங்க வந்து விழுந்துட்டோம். இப்ப நாம இதுல இருந்து வெளியில போகணும் அப்படிங்கிற அந்த விருப்பத்தை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யணும்? நம்ம மனசுக்குள்ள ஏற்படுத்தணும். அதுக்கு என்ன செய்யுது? இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் நமக்கு வந்து
ஒரு உறுதுணையா இருக்கு, வழிகாட்டுது. ஒரு குரு மூலமா நம்ம ஒரு ஆச்சாரியருக்கு கீழே நம்ம வந்து தீட்சை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்க, அந்த குருவோட கருணையினால நம்ம பாவங்கள்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா விளக்கப்படுது. என்னைக்கு நம்ம தீட்சை எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது நமக்கு அப்படின்னா, அதுக்கு முத நாள் வரையில் நம்ம செஞ்ச பாவங்களை வந்து என்ன பண்றாரு, குரு வந்து விளக்கிடுறாரு நம்ம கிட்ட இருந்து. அப்ப அதுக்கு பிற்பாடு நம்ம தீட்சை எடுத்த பிற்பாடு என்ன செய்யணும், பாவங்களை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம முயலணும், பாவங்களை செய்யக்கூடாது. இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் அதை நம்ம எல்லாருமே வந்து அனுசரிக்கணும், கடைபிடிக்கணும். அப்புறம் என்ன செய்யணும், இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. திருப்பி இந்த கேள்வி கேளுங்க மாதாஜி. என்ன என்ன கேட்டீங்க? 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸை நம்ம கடைபிடிக்கணும்னு சொன்னேன். அந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் என்ன? ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிரபு. முதல்ல ஒண்ணு சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் ஃபாலோ பண்றேன். நோ மீட் ஈட்டிங். நான் மாதாஜி நோ மீட் ஈட்டிங், மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. ஆமாங்க மாதாஜி, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. அப்புறமா வந்து நம்ம சாப்பிடுற உணவெல்லாம் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடணும். அது வந்து பிரின்சிபல்ஸ்ல வராது பிரபு. வேற யாராவது சுபஸ்ரீ மாதாஜி தெரியுமா, சொல்லுங்க. இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது மாதாஜி. டாக்ஸிபிகேஷன், நோ டாக்ஸிபிகேஷன், டாக்ஸின்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. இல்லீகல் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது. சூதாடக்கூடாது. சூதாடக்கூடாது. மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, சூதாடக்கூடாது. அப்புறம் வந்து நான் போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளக்கூடாது, தகாத உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. பிரபு ராதாகிருஷ்ண பிரபு நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இது 4 தான் வந்து ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். நம்ம இஸ்கான்ல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி எனக்கு இது. நான் சொல்லி இருக்கிறேனே, நம்ம 4 நடத்துற போதுதான் மாதாஜி அப்புறம் பிரேக் ஆயிடுச்சு. திருப்பியும் வந்து நம்ம வந்து முதல்ல இருந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே சரி, இப்ப எழுதி வச்சுங்க. இந்த 4 பிரின்சிபல்ஸும் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அது எண்ணெயில என்ன செய்யக்கூடாது, பூண்டு வெங்காயம், காஃபி, டீ இதெல்லாம் குடிக்கக்கூடாது. எப்பன்னா தீட்சை எடுக்க போகுது. தீட்சை எடுக்கிறவங்க வந்து காஃபி டீயை விட்டுணும், பூண்டு வெங்காயத்தை அவாய்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து விட்டுட்டாதான் தீட்சை கிடைக்கும். அப்படி தீட்சை எடுத்த பிற்பாடு நம்ம இந்த பாவங்களை மறுபடியும் செய்யாம இருக்கணும். செய்யாம என்ன செய்யலாம், பகவானுக்கு நம்ம வந்து வேற எத்தனையோ ஐட்டங்கள் இருக்கு, பகவானுக்கு படைக்கிற பிரசாதங்கள். இஸ்கான்ல வந்து தினம் தினம் சமையல் பண்றாங்க, அவ்வளோ அற்புதமா. ஒரு ஏகாதசியில போனீங்கன்னா கூட ஃபாஸ்டிங்கா இருக்காது, அது ஃபீஸ்டிங்கா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு விருந்தா பண்ணுவாங்க. அவ்வளவு நல்லா ஒரு அருமையான ஒரு சமையல் இருக்கும் பொழுது நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற அந்த உணவு வகைகளை நம்ம தவிர்த்து நம்ம பகவானுக்கு ஏற்ற உணவுகளை படைச்சு நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகுறோம் அப்படின்னா தூய்மை அடைகிறோம். நம்ம உடல் இல்ல, நம்ம ஆத்மா தூய்மை அடைஞ்சா மட்டும்தான் எங்க போக முடியும், அந்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு நாம போக முடியும். மாதாஜி நோ மீட் ஈட்டிங், அப்புறம் நோ இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப், நோ கேம்பிளிங், அப்புறம் என்ன சொன்னீங்க மாதாஜி 4வது? நோ இது இன்டாக்சிகேஷன், நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது. அது போட்டுட்டேன். இன்டாக்சிகேஷன், நோ இன்டாக்சிகேஷன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுங்க, எழுதி வச்சுங்க. இதுதான் வந்து நம்ம ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். இதை மறக்கவே கூடாது. இதுதான் நம்ம முக்கியமா நம்ம இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றோம். இதை மறந்துடாதீங்க. ஓகேவா? இப்போ வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பகவான் 11ல வந்து நம்ம இதெல்லாம் நேத்தியே பார்த்துட்டோம். நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட வரலாறு, பகவான் தோன்றுனதோட இது எல்லாமே வரலாறுலாம் நம்ம படிச்சுட்டோம். இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றாற் போல பகவான்கிட்ட வந்து எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க, ஒவ்வொரு விதமா சரணடைகிறாங்க. இப்ப நான் வந்து ஒரு விதமா சரணடைவேன். சில பேர் என்ன செய்வாங்க, மனம், நம்மளுடைய உடல், பொருள், ஆவி அத்தனையும் வந்து சரணமடைவாங்க. அதாவது நம்மள்ட்ட எல்லாம் சகலமும். மகாபலி சக்கரவர்த்தி எப்படி வந்து வாமனர்கிட்ட சரணடைஞ்சாரு, அந்த போல வந்து ஒவ்வொருத்தரும் சரணடையணும். அந்த நிலைக்கு யார் ஒருத்தவங்க வர்றாங்களோ அப்பதான் வந்து பகவானுடைய கருணை வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப நம்ம அந்த அளவுக்கு முன்னேறல. நாம என்ன செய்வோம், நம்மள்ட்ட இருக்கிற பொருள் பூரா பகவானுக்கு கொடுக்காம நமக்கு மனசே வராது. ஏதோ ஒரு பாற்று துளி கொடுத்தா நம்ம பெரிய மனசு பண்ணுவோம். நம்ம 100ல 1 பங்கு கொடுத்தாலே பெரிய விஷயம். அந்த மாதிரி தொண்டும் அப்படிதான். நம்ம போய் ஹரே கிருஷ்ணா,
பகவானுடைய கோயில்ல போய் நம்ம தொண்டு புரியலான்னாலும் நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம வீட்டு வேலை இருக்குதே, நம்ம வீட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு இல்லை நம்ம போகணும்னு தான் நம்ம நினைப்போம். அப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யறோம்னா சரணடைகிற விதம் வந்து வெவ்வேறு விதமா இருக்கு ஒவ்வொருத்தருமே. பகவான் என்ன செய்வாரு, அதுக்கு தகுந்த பலனை தான் இங்க கொடுக்குறாரு. அதுதான் அவர் சொல்றாரு, என்னிடம் சரணடைவதற்கு ஏற்றார் போல எவ்வளவு தூரம் நாம பகவான்கிட்ட நெருங்கி போறோமோ அதே போலதான் அவரு நம்மள்ட்ட நெருங்கி வராரு. அதுக்கு தகுந்த பலனை தான் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. பிருதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர். பகவானை தான் நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்யறோம், வழிகாட்டியா வச்சிருக்கிறோம். அவர் என்ன செஞ்சாரு, துவாபரகத்துல தோன்றி நம்ம எப்படியெல்லாம் வாழணுங்கிறத வழிகாட்டியா வாழ்ந்து காட்டினாரு. அந்த வழியில தான் நாம எல்லாருமே என்ன செய்யணும், வாழ்ந்து காட்டணும், வாழணும், நம்ம வாழ்க்கையை வந்து அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து வழி தெரியாது, நம்ம எப்படி வாழணுங்கிற வழி கூட நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அவ்வளவுதான் நமக்கு தெரியும். அதுக்கு மேற்கொண்டு என்ன செய்யணும், நம்ம ஒரு குருவை வந்து சரணடையணும். எப்படிப்பட்ட குரு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்தன்டிக் குரு மாஸ்டர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்யணும், சரணடைஞ்ச பிற்பாடு அவரு வந்து நமக்கு என்ன செய்வாங்க, வழிகாட்டுவாங்க. நீ எப்படி எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு செய்யலாம், பக்தி தொண்டை எப்படி செய்யலாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. சும்மா நம்ம போய் என்ன பண்ணுவோம், கோயிலுக்கு போவோம், ஒரு அர்ச்சனை பண்ணுவோம், சாமி கும்பிடுவோம், கோயிலை சுத்தி வருவோம், நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வெளில வந்துருவோம். இதுதான் நமக்கு வந்து பக்தின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பக்திங்கிறது வந்து பல வழிகள் இருக்குது. பக்தி தொண்டை பயிற்சி பண்றதுங்கிறது பல வழிகள். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல படத்துல பாருங்க, இங்க ஒருத்தர் என்ன செய்யறாரு, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நம்ம வந்து பகவத்கீதை புஸ்தகமோ, பாகவதமோ, இல்ல கிருஷ்ணா புக்கோ, எந்த புக் வேணாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம், வாங்கி கோயில்ல டெம்பிள்ல இருந்து வாங்கி 4 பேருக்கு வந்து விநியோகம் பண்ணலாம். நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கி ஒருத்தவங்களுக்கு ஃப்ரீயா வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். நாம அப்போ வந்து என்ன செய்யறோம், 4 பேர் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல விதமான புஸ்தகம். இப்போ நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கல்யாணம், இல்ல ஒரு காது குத்து, இல்ல ஒரு ஸ்கூல்ல ஏதோ ஒரு பர்த்டே அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொண்டாடுறோம். அந்த பர்த்டே ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, குழந்தைக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. நாம என்ன செய்யலாம், ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி புக்ஸை வாங்கி வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்டா நம்ம வந்து கொடுக்கும் பொழுது நாம ஒரு தொண்டு செய்யறோம். இது வந்து வீட்டுல நடக்கிற விசேஷத்துக்குன்னு இல்லை, சாதாரணமாவே இந்த வேலையை நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது அது பக்தி பாதையில வருது. அதே போல நம்ம சாண்டிங் பண்றோம், இதுவும் என்ன, இதுவும் ஒரு பக்தி தொண்டு தான். இந்த வழியிலேயே நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறோம். ஏன்னா அவர் வந்து ஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். அதனால இப்ப வந்து இங்க வந்து சமையல் பண்றாங்க. இப்ப சமையல் யாருக்கு பண்றாங்க, டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு படைக்கிறதுக்கு பிரசாதம். அது வந்து அங்க அதுக்காக உணவை தயார் பண்றாங்க. அதை அங்க வர்ற கோயிலுக்கு வர்ற டிவோட்டிஸுக்கெல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, விநியோகம் பண்றாங்க. அது யாருக்காக செய்யறாங்க, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் அங்க வந்து தயார் பண்றாங்க. அந்த உணவு வந்து முதல்ல பகவானுக்கு படைக்கப்படுது, அப்புறம் தான் டிவோட்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி அடுத்தது இப்ப பகவான் எப்படி குழல் ஊதுறாரோ அதை போல நாமெல்லாம் என்ன செய்யலாம், இஸ்கான்லயே கத்து கொடுக்குறாங்க. இப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்க, கர்த்தால் வாசிக்கிறது எப்படி, அப்புறம் கிட்டார் வாசிக்கிறது எப்படி, மிருதங்கம் வாசிக்கிறது எப்படிங்கிறதெல்லாம் கோயிலே நமக்கு வந்து சொல்லி தருவாங்க. பூ கட்டுறது எப்படிங்கிறதுல சொல்லி தராங்க. பாடுறது, ஆடுறது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறாங்க, சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே என்னன்னா பக்தி தொண்டு. இந்த பக்தி தொண்டை நம்ம பயிற்சி பண்றதுனால இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போனாதான் இதெல்லாம் கத்துக்க முடியும். வீட்டிலேயே இருந்தா என்ன செய்ய முடியாது, இதெல்லாம் நமக்கு கத்துக்க முடியாது. அங்க போய் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம், பக்தி தொண்டுங்கிற படியில நம்ம அடியெடுத்து வச்சிடறோம். அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய என்னது, பௌதீக பற்றுதல், நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்துல இருக்க பற்றுல இருந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன செய்யறோம், விலக ஆரம்பிச்சிருவோம். இதுல இருக்க ஆசை வந்து நமக்கு வந்து பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுல நமக்கு விருப்பம் அதிகமாயிடும். இப்படிதான் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். நம்மளுடைய ஆன்மீகத்தை எப்படி வளர்த்துக்கணும்னா இப்படிதான் நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும். அந்த மாதிரி வளரும் பொழுது அந்த ஒரு அருவவாதிகள்லாம் என்ன செய்வாங்க, கடவுளோட போய் மெர்ஜ் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா இறந்த பிற்பாடு நம்மளுடைய ஆத்மா வந்து தனித்துவமா இருக்கு, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுதுங்கிறதே அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. அதுல உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயத்துல இருந்து என்ன வருது, விடுதலை அடைவாங்க. அவங்க ஆன்மீக தனித்துவத்தை கண்ட பயம் வந்து விலகுது. அடுத்து சூனியவாத தத்துவத்தினால் எழும் விரக்தி. சூனியவாத தத்துவங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. இந்த உலகம் வந்து அழிஞ்சோன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது, உயிர் இறந்த பிற்பாடு ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு மாதிரி சூனியமா இருக்கும் ஆயிடும் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தத்துவவாதிகள்.
அந்த விரக்தி, அதனால ஏற்படக்கூடிய விரக்தி, இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆக முடியும்? பக்தி தொண்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தினால அடிபட்டு போகும். எல்லாமே வந்து இதுல பயத்துல இருந்து நம்ம விலகி, பௌதிக பற்றுதல்ல இருந்து விலகி, விரக்தியில இருந்து விலகி, நாம என்ன செய்ய முடியும்? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய உன்னத நிலையை ஒருவன் வந்து அடையக்கூடிய நிலைக்கு வர்றான். அதுக்கு பிற்பாடு பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு செல்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாயிடுது. வழி வந்து மிகவும் ஈஸியான வழியை நாம் அடைகின்றோம் அப்படின்னு தான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான ஆசைகள் வச்சிருப்பாங்க. ஒருத்தவங்க என்ன செய்வாங்க? பணம் கட்டுக்கட்டா பணம் நிறைய பணம் வைக்கணும், சேகரிக்கணும். பார்த்தா அந்த பேங்க்ல வந்து கொண்டு வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து டாக்ஸ கட்டணுமேன்னு பயந்துட்டு என்ன செய்வாங்க? லாக்கர்ல கூட வச்சிருப்பாங்க. இன்னும் சில பேர் ஸ்விஸ் பேங்க்ல வச்சிருப்பாங்க. இப்படி பணத்தை வந்து நிறைய சம்பாதிப்பாங்க. நமக்கு தெரிஞ்சு அரசியல்வாதிகள்லாம் அதான் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி பணம் மேல ஒரு மோகம் அப்படிப்பட்டவங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்க? திருமண வாழ்வு, ஒரு நல்ல ஒரு கணவன் மனைவி அழகான ஒரு ஜோடி கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதுல தன்னுடைய எண்ணங்களை இது பண்ணுவாங்க. சில பேர் என்ன செய்வாங்க? குழந்தை பேர் இல்லாதவங்க, எனக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும், அழகான ஒரு குழந்தை பிறக்கணும், அந்த குழந்தைய நான் நல்லபடியா வளர்க்கணும் அப்படின்னு இந்த ஆசை வைப்பாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன செய்வாங்க? வாழ்க்கையில நான் விஐபியா வரணும், பெரிய மனிதரா வரணும், நான் வந்து பெரிய கௌரவம் அடையணும் அப்படின்னு வந்து சில சில ஆசைகளை, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆசைகள். இது எல்லாமே என்ன ஆசை? எல்லாமே வந்து பௌதிக ஆசை. இத்தனையுமே வந்து பௌதிகமான ஆசை. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் அவர்களது விருப்பத்திற்கேற்றா போல் அருள் பாலிக்கிறார். இப்ப ஒருவங்கெல்லாம் விரும்புறாங்க இல்லையா? கல்யாணம் வேணும், குழந்தை வேணும், விஐபி ஆகணும், பணம் வேணும்னு, அத்தனையும் பகவான் என்ன செய்யறாரு? அவங்களுக்கு வந்து அருள் பாலிக்கிறார். நடக்கட்டும், அவங்க ஆசை வந்து நிறைவேறட்டும் அப்படின்னு பகவான் என்ன செய்யறாரு? இந்த இடத்துல அருள் பாலிக்கிறார். ஏன் அருள் பாலிக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து படிக்க போறோம். பலவிதமான ஆசைகள். பலன் நோக்கி உழைப்பாளி, அதாவது நம்ம உழைக்கிறோம், அதோட பலனை நாம அடையணும் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேட்கை இருக்கும். யாருமே வந்து இந்த பலன் ஒன்றும் அது கிடையாது, பலன் கருதாம வேலை செய்யணும், நான் அதுக்கு வேலை செய்யாம சும்மா இருந்துடுறேன்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர பலன் இல்லாத வேலைக்கு உழைக்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய ஃப்ரூட்டே ஆக்ஷன், அதுதான் நம்ம எல்லாருமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அது அடுத்தது என்ன செய்யறாங்க? ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பிரம்மன், அந்த பிரம்ம ஜோதியை வழிபாடு பண்றாங்க. அருவவாதிகள்லாம் வந்து பிரம்ம ஜோதியை தான் வழிபாடு பண்றாங்க. அந்த நிலையில போய் ஜோதியோட கலந்துடணும், ஒண்ணு கலந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம். பரமாத்மாவை கும்பிடுறவங்க யாரு? யோகிகள். யோகிகள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? மனசுல இருக்க அந்த பரமாத்மாவை தியானம் பண்ணி, தியானத்தின் மூலமா பரமாத்மாவை சென்றடையணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? முழு முதற் கடவுளான அந்த கிருஷ்ணரை வந்து வணங்குறாங்க. ஏன் வந்து இந்த வேறுபட்ட வழிபாடுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வழிபாடுகள்லாம் தவறு கிடையாது. ஆனா என்ன ஆகும்? ரிட்டர்ன் வருவோம், மறுபடியும் வந்து இந்த உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. ஆனா முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை வணங்கிட்டோம்னா நாம வந்து திரும்ப இந்த உலகத்துக்கு பிறவி கிடையாது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப 5 விதமான ரசங்கள், உறவு முறைகள் பகவானுடைய. இது தெரியுதா பிரபு? ராதாகிருஷ்ண பிரபு, நான் இது ஞாபகம் இருக்கா நான் சொல்லி கொடுத்தது? 5 விதமான ரசங்களை பத்தி நான் சொல்லி இருக்கிறேன், ஞாபகம் இருக்கா? சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப ராதாகிருஷ்ண பிரபு தான் மறந்துட்டேங்கிறாரு, அதுக்குதான் அவரை கூப்பிட்டேன். பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன தூங்கிட்டாரா பிரபு? ராதாகிருஷ்ண பிரபு தூங்கிட்டீங்களா? ஓகே மாதாஜி, நீங்க சொல்லுங்க, அந்த 5 வித ரசங்களை நீங்க சொல்லுங்க. சாந்தமான பக்தர், அவரை தாசிய தொண்டு செய்யும் பக்தர், நண்பராக பக்தர், பெற்றோராக பக்தர், காதலராக பக்தர். இதுக்கெல்லாம் ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க. உதாரணமான சாந்தமான பக்தர்னாக்க நம்ம ஒரு மாதிரி சாந்தமா அமைதியா இருக்கிறது. அதுக்கு உதாரணமா ஞாபகம் வரல மாதாஜி. இந்த பசுவே வந்து சாந்த ரசம். அதுவே வந்து என்ன, பகவான்கிட்ட வந்து எப்படி பண்ணுது? பகவான்கிட்ட இது அது பசு வந்து சாந்த ரசத்துல இருக்குது. அதே உதாரணமா சொல்லிடலாம்.
ஓகே மாதாஜி. பசு. ஆ. அப்புறம் ஆ. பெற்றோர் தாசிய தொண்டுனாக்கா, நாம யார்கிட்டயும் பலனை எதிர்பார்க்காம, இவங்க இந்த அம்மாக்கு நெல்மணி ஏதோ குடுக்குறாரு கிருஷ்ணரு. அதுக்கு அந்த அம்மா, "நீ குடுத்ததே போதுப்பா. உன் மூஞ்சி பார்த்தாலே ரொம்ப குஷியாகுது. ரொம்ப உன் முகமே ரொம்ப தெய்வத்தன்மையா இருக்குன்னு" சொல்லி பழங்கள் எல்லாம் ஃப்ரீயா சாப்பிட குடுக்குறாங்க. ம். அப்புறம் நண்பராக, அதே குசேலர் ரொம்ப நண்பர் அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு. ம். சுதாமா ம். அவரு அவரு ஒரு கொஞ்சோண்டு அவுள் எடுத்துட்டு வந்து அவரை பார்க்க வர்றாரு. ஆனாலும் அவரு அத அவ்வளவு பிரியமா சாப்பிடுறாரு வாங்கி. ஓகே. நம்ம கடவுள்கிட்ட என்ன குடுக்குறோன்றது முக்கியம் இல்ல. ரொம்ப பாசமா இருக்கிறது, முழு பக்தியா இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். கரெக்ட். இன்னொருத்தவங்களுக்கு மனசுல கேடு விளைவிச்சுக்கிட்டு ஹரே ராமா ஹரே ராமான்னா என்ன பிரயோஜனம் இல்ல. ம். அப்புறம் பெற்றோராக பக்தர். யசோதைய தாம் புள்ளைய எப்படி நல்லா பாத்துக்கிட்டாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பெற்றோரா கிருஷ்ணரை கிட்ட அவ்வளவு பாசமா இருந்தாங்க யசோதை. அப்புறம் காதலரா பக்தர். ராதா ருக்மிணி, ராதா கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருந்த பாசம் அதெல்லாம் ரொம்ப அதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டுதான் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்படி தேங்க்யூ மாதாஜி. 5 விதமான ரசங்கள்ல நாம என்ன செய்யலாம்? பகவான்கிட்ட உறவு முறை கொள்ளலாம். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து படமா காட்சி கொடுக்கறது எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா, நம்ம வாழ்க்கையில கடைப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். இந்த 5ல எது நமக்கு ஈஸியா இருக்குதோ, அந்த வழியில நாம என்ன செய்யலாம்? பகவான் மேல உறவு கொள்ளணும். ஒரு உறவுன்னு வந்தாதான் பகவான் மேல நமக்கு வந்து ஈடுபாடு வரும். இப்ப நம்ம வீட்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அப்பா, அம்மா மேலயும், நம்ம குழந்தைங்க மேலயும், நம்மள சுற்றத்தார் மேலயும் நமக்கு வந்து பாசம் அதிகமா இருக்கும். அதே பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்க மேல பாசம் இருக்குமா நமக்கு? இருக்காது. அது ஏன்னா, நம்ம வந்து இது வந்து நம்மளோட உறவு, ரத்த உறவு. அது வந்து ரத்த உறவு கிடையாது. என்னதான் இருந்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டை போடுறவனா தான் நமக்கு இருப்பான். அதனால நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட எப்படி இருக்காது, நம்மள்ட்ட ஒரு அன்பு, பிரேமை வராது. ஆனா நம்ம உறவுகளுக்குள்ள நம்ம ஒரு பாசம் இருக்கும். அவங்க வந்து ஊருக்கு போனா கூட நம்ம மனசு வந்து அவங்கள தேடும், ஏங்கும். அந்த மாரி நிலையில நம்மள விட்டு உலகத்த விட்டே பிரிஞ்சாங்கன்னா, நம்மளால தாங்கிக்கவே முடியாது. ரொம்ப கதறுவோம் இல்லையா? அந்த மாரி நிலைமைக்கு தான் பகவான நாம உறவு கொள்ளணும். எதுக்காக இந்த உறவுகள் ரசங்கள பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்டின்னா, நாம பகவான் மேல எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ ஈடுபாடு கொள்றோம். அந்த ஈடுபாடு கொள்றதுக்காக தான் இந்த மாரி ஈஸியா நமக்கு வந்து வழிமுறைகள ஏற்படுத்தி குடுத்து, இதுக்கு வந்து உதாரணங்களையும் 6 புருஷர்கள், எந்தெந்த புருஷர்கள்லாம் வந்து எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து இலக்கியம், இலக்கணம் வழியா அ நம்ம இது பாகவதம், ராமாயணம் அப்படின்னு இதிகாசங்கள் வழியா நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆச்சாரியர்கள். இப்ப வந்து இங்க வந்து ஒரு நதி போகுது. இப்ப வந்து 3 விதமான நதிகள் போகுது. இங்க ஒரு இப்படி ஒண்ணு, இந்த பக்கம் ஒண்ணு, இந்த பக்கம் ஒண்ணு. 3 விதமா 3 கிளையா பிரிஞ்சு போகுது. இது எதுக்காக இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய வழிபாடு. நாம வந்து என்ன செய்றோம்? ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான கடவுள வணங்குறோம். இப்ப எல்லாரும் எப்படி வணங்குறீங்கன்னு தெரியல. ஆனா இந்த பகவத்கீதை படிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நிச்சயமா எல்லாருமே ஏதோ ஒரு கடவுள் மேல வந்து தீவிர பக்தி வச்சிருந்திருப்பீங்க. ஆமா நம்ம மாதாஜி, நான் சிவபக்தர் மாதாஜி. கரெக்ட்டா சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? அப்ப சிவபக்தரா இருந்திருக்கீங்க. இப்ப இப்ப என்ன பக்தி செய்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலா நீங்க வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்துடணும். அ இன்னும் சில பேர் என்ன செய்வாங்க, துர்க்கை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து முருகன் மேல வழிபாடு பண்ணக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. இப்படி பலவிதமான கடவுள்கள நம்ம வழிபாடு பண்றோம். இப்போ வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எல்லா ஆன்மீக பாதைகளும் ஒரே இலக்குக்கு அழைத்துச் செல்வது அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்ப நம்ம வந்து இப்ப பிரபு சொன்னாரு, சிவன வழிபாடு பண்றேங்கிறாரு. சிவன வழிபாடு பண்ணா அவரு எங்க போக முடியும்? கைலாயத்துக்கு தான் போக முடியும். அப்போ முருகன வணங்குறவங்க எந்த இடத்துக்கு போவாங்க? அந்த கடவுள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு தான் போவாங்க. இப்படி எந்த தேவனை நாம வணங்குகின்றோமோ, அந்த தேவ உலகத்துக்கு தான் நாம வந்து என்ன மாதாஜி, செய்வோம்? மாதாஜி, ம். முருகன் சொல்லுங்க. வந்து சிறு தெய்வம் மாதாஜி. ஆனா ம். சிவபெருமான் வந்து ஒரு 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 பெரிய, அது ஒரு பெரிய கடவுள். எப்படி விஷ்ணு, பிரம்மா இருக்காங்களோ அந்த ரேஞ்சுக்கு அவரும் இருக்காரு. கண்டிப்பா. இல்லன்னு நான் சொல்லல பிரபு. இல்லன்னு நான் சொல்லல. ஆனா, முழு முதற் கடவுள் யாரு? அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும். இப்போ வந்து நமக்கு பகவத்கீதையும், பாகவதமும் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முழு முதற் கடவுள் கிருஷ்ணர். அவரிடமிருந்து தான் ஒவ்வொருவா விரிவங்கமா வர்றாங்க. அவர்கிட்ட இருந்து தான் பிரம்மா தோன்றுகிறார். பிரம்மா கிட்ட இருந்து தான்
சிவன் தோன்றுகிறார் அப்படின்னு நம்ம வந்து பாகவதத்துல படிக்கிறோம். இப்ப வந்து பிரம்மாவும் சிவனும் வந்து அதாவது கீழான நிலை கிடையாது. நம்மளை விட பல மடங்கு உயர்ந்தவர்கள். அதுலயும் சிவபெருமான் வந்து மிக மிக உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க, இத்தனை இத்தனை பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னுட்டு. அப்படி பார்க்கும் பொழுது 100% யாரு இருக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் அங்க இருக்கிறாரு. ஏன்னா அவருடைய விரிவங்கமா தான் எல்லா கடவுள்களும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் வெளியில வர்றாங்க அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். சிவபெருமான் என்னன்னா வந்து உயர்ந்த வைஷ்ணவர், வைஷ்ணவர்கள்லயே மிக மிக உயர்ந்த நிலையில இருக்கிற சிவனை வணங்குனா அவர் நம்மள ஒரு காலத்துல வந்து கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டாந்து விடுவாரு. இது வந்து என்னோட வாழ்க்கைக்கு உதாரணம். நான் வந்து ஏற்கனவே எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணர் ரொம்ப பிடிக்கும், ஃபேவரட் காடு எனக்கு. ஆனா பெருமா கோயிலுக்கெல்லாம் போவோம். ஆனா அதிகமா போறது எங்கன்னா சிவன் கோயிலுக்கு தான் நம்ம போவோம். ஏன்னா அதுதான் வந்து நம்ம ஊர்ல எப்போதும் திறந்தே இருக்கும். பெருமா கோயில் வந்து நேரம் கட்டாயத்துல மூடி வச்சிருவாங்க. ஆக சிவன் கோயிலுக்கு நம்ம தவறாம போவோம், டெய்லி போவோம். அந்த மாதிரி சிவனை நம்ம வழிபாடு பண்ண அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்மள ஒரு தூய வைஷ்ணவ நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்துறாரு. வைஷ்ணவன் தான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது. இப்போ கூட நான் படிச்சேன், வைஷ்ணவ ஜனதோ தேனே கஹியே அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும். அது வந்து குஜராத்தில வந்து யார் எழுதுனதுன்னா நர்சிங் மேத்தா அப்படிங்கிற ஒரு எழுதியிருக்கிறது. நம்ம காந்தி பின்பற்றினது. அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கெல்லாம் அந்த பாட்டை பாடுவாங்க. அது என்ன அப்படின்னா அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தூய வைஷ்ணவன்னா என்ன அப்படின்னு அதுல விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு தூய வைஷ்ணவன் எப்படிப்பட்டவனா இருப்பான், அடுத்தவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்து பொறுக்க மாட்டான், உடனே ஓடி போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். அவன் தான் உண்மையான வைஷ்ணவன். அதுதான் அந்த பாட்டோட அர்த்தம். உண்மையான வைஷ்ணவன் யார் என்றால் மற்றவர்கள் படக்கூடிய கஷ்டங்களை பொறுத்து கொள்ளாதவர்கள் அப்படின்னு. அந்த வைஷ்ணவனா ஆகணும்னா நாம வந்து கிருஷ்ணரை தான் வணங்கி ஆகணும். சிவனை வணங்குனா நம்ம வந்து வைஷ்ணவன் கிடையாது, சிவபக்தர் இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா வைஷ்ணவன் அப்படிங்கிறது வந்து உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இந்த 3 பாதைகள் சொல்லிவிட்டு இல்ல, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம வந்து எந்த உலகத்துக்கு போகணுங்கிற சூஸ் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்குது. நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறது தான், நம்ம விருப்பப்படி தான் நம்ம போறோம். இப்ப நான் கல்கத்தாக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன். கல்கத்தாக்கு போகணுங்கிற நான் ஆசைப்பட்டுட்டு டெல்லிக்கு டிக்கெட் எடுத்தேன்னா நான் கல்கத்தா போய் சேர முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம சென்னைக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டு நான் போய் வந்து ஆந்திராவுக்கு டிக்கெட் போட்டேன்னா போக முடியுமா? போக முடியாது. அப்படிதான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த 3 பல வழிகள் இருக்கு இந்த உலக. இந்து மதத்துல ஏகப்பட்ட கடவுள்கள் இருக்கிறாங்க. நாம வந்து பல தெய்வங்களையும் வணங்கும் பொழுது நம்மளுடைய இலக்கு எங்க இருக்கணும், கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போகணும், வைகுண்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நம்ம இலக்கு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாம அந்த கடவுளை தான் வணங்கி ஆகணும். ஏன்னா அந்த கடவுள்கிட்ட போனா மட்டும்தான் திரும்பி வர மாட்டோம். அங்க போனா மட்டும்தான் முக்தி அடைந்த நிலை நமக்கு கிடைக்குது. நீங்களே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், சிவபெருமானே சொல்லியிருக்கிறாரு, முக்தி வேணும்னா முகுந்தனை வணங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்ப முக்தி வேணுங்கிறவங்க யார் ஒருத்தவங்களா இருந்தாலும் யாரை வணங்கணும், கிருஷ்ணரை வணங்கி ஆகணும். அதுதான் வந்து இங்க 3 விதமான வழிகள் சொல்லி இருக்கிறாங்க. எல்லா பாதையும் எங்க போகாது, ஒரே இடத்துல சென்றடையாது. அந்தந்த பாதை வந்து அந்தந்த இடத்துக்கு தான் போகும். யாரை வணங்குறோமோ அந்த இடத்துக்கு தான் நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து ஒரு நதியை வச்சு காட்டியிருக்கிறாங்க. 12 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. காங்க்ஷன் கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாக சுப்ரீம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் இத்தகு செயல்கள் விரைவில் பலன் கிடைப்பது உண்மையே. இந்த இடத்துல பகவான் கிருஷ்ணரே அவரே சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்றாரு, ஏன் மக்கள் தேவ வழிபாடு செய்யறாங்க அப்படின்ட்டு இதுல விளக்கம் கொடுத்துட்டாரு. எதுக்கு இந்த உலகத்துல நாம ஒண்ணு வேணும்னு ஒண்ணுன்னா விரும்புவோம். கல்வி வேணும் அப்படின்னா சரஸ்வதியை போய் வணங்குறோம். அப்புறம் அழகு வேணும் அப்படின்னா அந்த அழகுக்குரிய கடவுள்கிட்ட போய் நம்ம வேண்டுறோம். கண் பார்வை நல்லா இருக்கும்னா சூரியனை வணங்குறோம். இப்படி நாம என்ன செய்யறோம், இன்னென்ன செயல்களுக்கு இன்னென்ன கடவுள்னு நம்ம வச்சுட்டு வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது எல்லாமே எங்க இருக்கிறாங்க, அத்தனை தெய்வங்களும் யாருகிட்ட இருக்கிறாங்கன்னா பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்துல இருப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அவருக்குள்ள அடக்கம்.
நாம என்ன செய்யறோம், முழுமுதற் கடவுளை சரணடையறதுக்கு பதிலா நம்ம அந்த தெய்வங்கள் தனித்தனியா ஒவ்வொரு தெய்வங்களையா வழிபாடு பண்றோம். இப்போ வந்து மரத்துக்கும் இலைக்கும் கிளைக்கும் நம்ம தண்ணி ஊத்துறோம், வேருக்கு தண்ணி ஊத்தாம. அததான் நம்ம தப்பான வழிபாடு நம்ம பண்றோம். எதுக்காக பண்றோம்? அந்த பலன் வந்து உடனடியா கிடைக்குது. அவங்களால நம்ம என்ன பண்றோம், பிள்ளையாருக்கு போய் 108 தேங்காய் வேண்டிட்டு உடைச்சோம்னா அதை நம்ம நினைச்ச காரியம் நடந்துருது. அவர் வந்து வரசித்தி விநாயகர், கொடுத்துருவார், நம்ம கேட்டதை கொடுத்துருவாரு. அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம், போய் அங்க அந்த கடவுளை நம்ம வணங்குறோம். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்ற, கேட்டதை கிடைக்குது. அவங்களுக்கு வந்து பலன்கள் உடனே கிடைக்கிறதுங்கிறது உண்மைதான். அதனாலதான் என்ன செய்யறாங்க, மக்கள் வந்து தேவர்களை வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்னு இறைவனே வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறாரு. அது ஏன் வந்து மக்கள் கிருஷ்ணரை தவிர மற்றவர்களை வழிபடுகிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டினுக்கு இங்க வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா விரைவில் பலன் என்ன பலன் கிடைக்குது? எல்லாருமே வந்து ஒரு தற்காலிகமான விஷயங்கள்ல தான் நம்ம ஆசை வைக்கிறோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம், இப்ப வந்து கரன்சி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் டாலர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த டாலர்ஸ் பணத்து மேல ஆசை கொள்றவங்க இருக்கிறாங்க. பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு, இந்த மாதிரி பெரிய பங்களா மாதிரி வீடு கட்டணும், இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கார் வாங்கி வச்சுக்கணும். இப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆசைகள். எதனால? எந்த ஆசைகள்? எல்லாமே பௌதிகமான ஆசைகள். இது எல்லாம் நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம கூட வருமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போறது இல்லை. எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுட்டு தான் நம்ம போக போறோம். இப்படி நம்ம ஆசைப்படுற விஷயங்கள்லாம் எப்படி ஆசைப்படுறோம்னா தற்காலிகமான ஆசை. அதுலயும் எப்படி அதீத ஆசை, பேராசை, அப்படிப்பட்ட ஆசைகள் தான் நம்ம செய்யறோம். அந்த மாதிரி ஆசையினாலதான் நாம வந்து என்ன செய்யறோம், தேவர்களை வழிபாடு பண்றோம். நம்ம இது எல்லாமே பௌதிகத்துக்குள்ள இது நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இந்த உடலுக்கான தேவை, இந்த உடலுக்கான தேவையை நம்ம பூர்த்தி பண்றோம். ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்குது ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவுக்கான தேவை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கிறதே இல்லை. ஆத்மாவுக்கான தேவை என்ன? நிரந்தர தீர்வுக்காக கிருஷ்ண உணர்வின் மீது ஆவல் இல்லாமை. நம்மளுடைய நிரந்தரமான தீர்வு எது? இந்த உலகத்துல திரும்பி வந்து பிறக்க கூடாது. நம்ம வந்து பிறப்பிறப்புல இருந்து விடுதலை அடையணும். அப்ப நாம என்ன செய்யணும், நம்ம ஆத்மா வந்து பகவானை சென்றடையணும்னா அதுதான் நிரந்தரமான தீர்வு. அது மேல யாருமே நாட்டம் வைக்கிறது இல்ல. உலகத்துல பிறந்தவங்க இப்ப வந்து நம்ம இங்க இருக்க கூடியிருக்கிற மக்கள் மட்டும் இல்ல, உலகத்துல எல்லாம் 199% என்ன செய்யறாங்க, நம்மளுடைய ஆத்மாவை திருப்திப்படுத்துறதே கிடையாது. எல்லாமே நம்ம உடல் தேவைக்கு தான் நம்ம வந்து இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு நினைச்சோம்னா கிருஷ்ணரை நம்ம வணங்குவோம் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப பலவிதமான ஆன்மீக முறைகள், அது நம்ம இப்ப பார்த்ததுதான். இப்ப வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து பிரம்ம ஜோதியை வணங்குறாங்க, ஒருத்தவங்க பரமாத்மா வணங்குறாங்க, பகவான வணங்கக்கூடியவர்கள் பக்தர்களா இருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து 5 விதமான ரசங்கள், இந்த மாதிரி சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், மாத்தூரிய ரசம், அவர் என்ன இன்னொரு ரசம், பேரண்டல் லவ், அந்த எல்லாமே வந்து எல்லாம் செய்யறாங்க. இது மாதிரி வெவ்வேறு நிலைகள்ல வழிபாடு, வெவ்வேறு ரசங்கள், வெவ்வேறு நிலைகள்ல பகவானுடைய இருப்பு, இது எல்லாமே எதுக்காக கொடுத்துருக்குறாங்க? எல்லாமே வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் என்ன? பகவான்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் பரமாத்மாவும், அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் பிரம்ம ஜோதியும் அவருடையதுதான். எல்லாமே அவருடைய பாட்டு, அவருடைய ஒரு பாட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாமே வந்து எதுக்காக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க? கிருஷ்ணரை வெவ்வேறு நிலைகளில் உணர்றது, கிருஷ்ணருடைய வெவ்வேறு தோற்றங்கள் தான் இது எல்லாமே அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நமக்கு வந்து காட்டியிருக்கிறாங்க. இப்ப வந்து புத்திசாலிகள் நிரந்தர தேர்வை தேடுவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. புத்திசாலிகள் யாரு? பக்தர்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள் தான் புத்திசாலிகள். அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, நிரந்தரமா இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம விடுதலை அடைஞ்சு போகணும், இறைவனோட உலகத்துக்கு போகணும், முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க என்ன செய்வாங்க, அதுக்கான வழிபாடு, பகவான வழிபாடு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஆனா முட்டாள்கள் என்ன செய்யறாங்க, தற்காலிகமான தீர்வுக்காக விரைவான பலன்களில் நாட்டம், சீக்கிரமா நமக்கு பணம் வரணும், அதுல ஒரு சந்தோஷம், நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும், நம்ம வந்து வீடு கட்டணும், கார் வாங்கணும், பெரிய பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கணும், இதெல்லாம் வந்து என்ன, அந்த பலனுக்காக ஆசைப்படுறது. அதுலதான் வந்து முட்டாள்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, ஆர்வத்தை காட்டுறாங்க.
அப்ப இங்க உலகத்துல செய்யறவங்க எல்லாருமே முட்டாளானா ஆமா முட்டாள் தான். ஏன்னா நமக்கு தெரியல, ஆன்மீகத்தை பத்தி அறிவு இல்லாத காரணத்தினால நாம என்ன செய்யறோம், தவறான வழியில நம்ம வந்து ஆசைப்படுறோம். ஆனா இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, முயன்று பாருங்கள், கிருஷ்ண உணர்வை முயன்று பாருங்கள் அப்படின்னு தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும். கிருஷ்ண உணர்வை வணங்குறதுனால, கிருஷ்ண உணர்வை அடைகிறதுனால நமக்கு என்ன லாபம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து யோசிக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் யோசிக்கணும். யோசிச்சுட்டு அதுல வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும். அதனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், அந்த வழியை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க பாருங்க, இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 2.3.10ல இது சொல்லியிருக்கிறாங்க. என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு தெளிந்த புத்தி உள்ள ஒருவன், அதாவது புத்திசாலியான ஒருவன் என்ன செய்வான், அவன் வந்து பௌதிக ஆசைகள்ல நிரம்பியவனா இருப்பான். ஒருவன் வந்து பௌதிகத்துல ஈடுபாடு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா அவன் இருக்கக்கூடியவனா இருக்கலாம், இல்ல பௌதிக ஆசைகளே இல்லாதவனா இருக்கலாம், அல்லது முக்தியை விரும்பக்கூடியவனாக இருக்கலாம். அது 3 வழிகள்ல அவன் எந்த வழியில இருந்தாலுமே யாரை வணங்கணும், முழுமுதற் கடவுளை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுல பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 2nd canto 3rd chapter 10th ஸ்லோகத்துல இது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நீங்க எந்த நிலையில வேணாலும் இருங்க, எதுக்கு வேணா ஆசைப்படுங்க, ஆனா யாரை வணங்குங்க, கடவுளை, முழுமுதற் கடவுளை வழிபாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து பாகவதத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 13 படிங்க பிரபு. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசக தஸ்ய கர்த்தாரம் அபிமாம் வித்ய கர்மதாரம் அவ்யயம். 3 வித இயற்கை குணங்களும் அவற்றின் செயல்களும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆகினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது என்ன, பகவான் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு, இங்க வந்து 4 விதமான பிரிவுகள், சமுதாய பிரிவுகள், அப்புறம் ஆசிரமங்கள் அது வந்து உருவாக்கி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம், என்னால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறாரு. சாதுர்வர்ணியம் 4 வகையான சமுதாய பிரிவுகள். ஏன் வந்து 4 வகையான சமுதாய பிரிவுகள் ஏற்படுத்தினாரு, அவங்க அந்த 3 குணங்கள் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்தோடனே நமக்கு என்ன வந்துருது, ஒட்டிக்குது. 3 வகையான குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ணுது. என்னென்ன குணங்கள், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். அந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் நாம இருப்போம். அடுத்தது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், நம்மளுடைய கர்மாக்கள் எந்த விதமா இருக்கு அப்படின்னா, ஒவ்வொரு விதமா ஒவ்வொருத்தர் செயல்பாடு பண்ணுவோம். பிராமணர்கள் ஒரு விதமா, சத்திரியர்கள் ஒரு விதமா செயல்பாடு பண்ணுவாங்க, வைசியர்கள் ஒரு வேலை செய்வாங்க, சூத்திரர் ஒரு வித செயல் செய்யறாங்க. இப்படி அவங்கவுங்க தொழில்முறைக்கும் அவங்கவுங்களுடைய குணங்களுக்கும் ஏற்பதான் வந்து என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு, இங்க வந்து 4 வகை வர்ணங்களை வந்து பகவான் வந்து பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்த முறையை வந்து அவர் ஏற்படுத்தினாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு, மாற்றமற்ற என்னை, எந்தவித மாறுதலுக்கும் ஏற்படாத நான் வந்து அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறேன். இப்போ வந்து இப்ப நம்ம நாட்டுக்கு வந்து சட்டம் வகுக்கிறாரு. இப்ப ராஜா இருக்கிறாரு, ஒரு மன்னர் காலம்னு வச்சுங்க, மன்னராட்சியில மன்னர் வந்து நான் சட்டத்திட்டம் வகுக்கிறாரு, இந்த நாட்டுல இருக்க மக்கள்லாம் என்னென்ன சட்டங்களை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னுட்டு. அப்ப அந்த கடைபிடிக்கும் பொழுது அந்த சட்டத்திட்டம்லாம் யாருக்காக சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த நாட்டுல வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்காக வகுக்கப்பட்டது. அதுல ராஜா வந்து அடங்குவாரா அப்படின்னா, ராஜா அதுல கட்டுப்பட மாட்டார். ஏன்னா சட்டங்களை வகுத்தவரே அவரு தான், அவருக்கு அதுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் தான் அவர் இருப்பாரு. அந்த மாதிரிதான் பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, 4 வகையான வர்ணங்களை படைக்கிறாரு, 4 வகை ஆசிரமங்களை உண்டாக்குறாரு. ஆனா அவர் வந்து அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார், அவர் வந்து இதுல கட்டுப்பட மாட்டார் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து அவரே சொல்றாரு. இந்த அதீதமான பற்றுதல்களிலும் ஆசைகளிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது, நம்மள்ட்ட இருக்க ஆசையில இருந்தெல்லாம் நம்ம எப்படி விடுபடுறது? நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், பொருள் மேல, பொண்ணு மேல, மக்ளா மேல, கார் மேலன்னு பலவிதமான ஆசைகளை வச்சிருக்கிறோம். அதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுபடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். எப்படி விடுபடுறது? இந்த வர்ணாசிரமம் மூலயமா, வர்ணாசிரம தர்மங்களை வந்து நம்ம கடைபிடிச்சாலே நாம வந்து என்ன செய்வோம், அதுல இருந்து விடுபட முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தர்மங்கள் இருக்கு. பிராமணன்னா அவனுடைய வேதம் என்னன்னா, அவன் வேதங்கள் சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், அதை அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், அதுதான் அவனுடைய முக்கிய கடமை. அது போல ஒரு சத்திரியன்னா என்ன செய்யணும், நாட்டை பாதுகாக்கணும்,
அப்புறம் அடுத்த அண்டை அயல் நாடுகளை அவன் வந்து தன் நாட்டுக்குள்ள கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும், மக்களை பராமரிக்கணும். அவனுடைய கடமை வீரத்தோட வெளிப்படுத்தணும். வைசியன் என்ன செய்யணும்? அவன் வந்து வாணிபம் புரியணும், பசுக்களை பராமரிக்கணும். சூத்திரன் வந்து என்ன செய்யணும்? 3 இனத்தவருக்கும் வேண்டிய கடமைகளை அவன் செய்யணும். இப்படி அவங்கவங்க கடமையை அவங்கவுங்க செய்யறது மூலமாவே பகவானை சென்றடைய முடியும். அதுதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டது. சுய தர்மம். நம்ம சுய தர்மம் என்னவோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டே இறைவனை நம்ம வணங்கும் பொழுது நாம வந்து எங்க செய்யலாம்? இந்த பௌதிக பற்றுதல்ல இருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய உலகத்தை அடைய முடியும். இதுல கிருஷ்ணருடைய பங்கு என்ன அப்படின்னா, அவர் எதுலயும் இதுல பங்கு கொள்ள மாட்டாரு. நமக்கு வேண்டிய தேவைகள் எல்லாம் படைச்சு நம்மளை இங்க அனுப்பி விட்டுட்டாரு. நமக்கு என்ன தேவையோ அது கொடுத்துட்டாரு. நாம வந்து நமக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஒரு குட்டியோண்டு ஒரு சுதந்திரமும் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. அதை நம்ம தான் வந்து என்ன எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிறத நாம தான் வந்து ஏற்படுத்திக்கணுமே தவிர பகவான் நம்மளுடைய சுதந்திரத்துல ஒரு காலத்திலையும் தலையிட மாட்டார் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்து வர்ணாசிரமம் வந்து குணம் மற்றும் கர்மத்தின் அடிப்படையில் ஆனது. நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, மிருக நிலையிலிருந்து மனிதர்களை உயர்த்தி அவர்களிடம் கிருஷ்ண உணர்வை முறையாக வளர்ப்பது. இப்போ வந்து ஒரு மிருகங்கள்லாம் என்ன செய்யும் பார்த்தீங்கன்னா, உண்ணுதல், உறங்குதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், உறவு கொள்ளுதல். அதே தான் இப்போ மனிதர்களும் செய்கிறாங்க. என்ன செய்கிறாங்க? ஈட்டிங், மேட்டிங், அப்புறம் ஸ்லீப்பிங், டிபெண்டிங். இந்த 4 தான் வந்து ஒரு மிருகத்துக்கும் நமக்கும் உள்ள அதே செயலா இருந்தா அப்ப மனிதனா பிறந்ததோட அர்த்தம் என்ன சொல்லுங்க? நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து மிருகம் என்ன செய்யுதோ அதே வேலையை நம்மளும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்ப மிருகமா நம்ம வந்து மிருகத்துக்கும் நமக்கு எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. அந்த விலங்கினத்திலிருந்து நம்ம வேறுபட்டு வரணும் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்காக தான் 6வது அறிவை பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த 6வது பகுத்தறிவை வச்சுட்டு நாம என்ன செய்யணும்? இந்த உலகம் தற்காலிகமானது, இதை விட்டு நாம பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணும். அப்ப நாம என்ன செய்யணும்? கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து கொள்ளணும். பாருங்க, அழகா உட்கார்ந்து எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க? சாண்டிங் பண்றாங்க, பகவானை தியானம் பண்றாங்க. இந்த கிருஷ்ண உணர்வை வளர்க்கணும். அதுதான் வந்து அந்த பாக்கியம் வந்து யாருக்கு கிடையாது? நிச்சயமா விலங்குகளுக்கு கிடையாது. விலங்குக்கு அந்த பாக்கியம் உண்டா? கிடையவே கிடையாது. அதுக்கு தெரியாது எப்படி வந்து பகவானை வணங்குறது, பகவானை வணங்குறதுனால என்ன லாபம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு மிருகத்துக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு மனிதனுக்கு தெரியும். அப்ப நமக்கு வந்து அழகா கொடுத்துருக்கிறாரு. அதனாலதான் வர்ணாசிரம முறைப்படி நாம சுய கடமையை செஞ்சு இறைவனை நாம வந்து சென்றடையணும். அதுதான் அவருடைய நோக்கமாகவும் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிறப்பின் அடிப்படையிலான ஜாதி என்பது பகவத்கீதையினால் மறுக்கப்படுகிறது. இப்ப வந்து நம்ம பகவத்கீதையில இருந்து 4 வகை வர்ணங்களை தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து பிராமணன், இங்க சத்திரியன், இங்க வைசியன், இங்க சூத்திரன். இந்த ஜாதி தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை தவிர நம்ம மதங்களே வேற கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னா இந்து மதம், இது வந்து நம்ம இந்து மதத்துக்கே பேரு சனாதன தர்மம் தானே தவிர இந்து மதம்ங்கிறது யாரோ ஏற்படுத்தினது. இந்து மதம், அப்புறம் கிறிஸ்துவ மதம், முஸ்லிம் மதம், ஜெயின மதம், புத்த மதம், இப்படியெல்லாம் மதங்கள் எல்லாம் பகவான் வகுக்கவே கிடையல. நாமளா உருவாக்கிக்கிட்டது தான் அது எல்லாமே. பகவான் உருவாக்குனது இந்த பிராமணன், சத்திரியன், வைசியன், சூத்திரன். இந்த 4 தான் வந்து பகவானால உருவாக்கப்பட்டது. இது வந்து பகவத்கீதையில இதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதை தாண்டி நாம உருவாக்கிக்கிட்ட பலவிதமான ஜாதிகள், வேறுபாடுகள், இது எல்லாமே வந்து நாம வந்து விட்டுடணும். மனிதர் எல்லா உயிருக்குள்ளேயும் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா தான் இருக்கு. பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சலா இருக்குது. அது இந்துவா இருக்கட்டும், அது முஸ்லீமா இருக்கட்டும், இல்லை கிறிஸ்டியனா இருக்கட்டும், எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆன்மீக ஆத்மா இருக்குதுங்கிறத நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபாடு பார்க்க மாட்டோம், ஜாதி மத வேறுபாடு பார்க்க மாட்டோம், அடிதடி வெட்டு கொலை இதெல்லாம் நடக்காது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்வோம்? அன்பை பரிமாறிக்குவோம். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறது பகவானுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல். எல்லாமே நாம எல்லாம் பகவானுடைய அங்கத்துணுக்கள். அப்ப சகோதர நிலையில தான் நம்ம வர்றோம். ஒருவருக்கொருவர் சகோதரத்துவம் அதுதான் வந்து இங்க வளர்க்கப்படணுமே தவிர நீ கிறிஸ்டியனா நான் முஸ்லீமா அப்படின்னு எல்லாம் வந்து இங்க வந்து பிரச்சனையே பண்ணக்கூடாது. அதுதான் வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான நூல் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சகல விதமான உயிர்வாழிகளுக்கும் பொதுவான நூலா இருக்கக்கூடியது பகவத்கீதை மட்டுமே தான். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ கிறிஸ்டியானிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பைபிள் அவங்களுக்கு மட்டுமே வச்சுருப்பாங்க. முஸ்லீமில் பார்த்தீங்கன்னா குரான் அவங்களுக்கு மட்டுமே வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் பகவத்கீதை வந்து நம்ம இந்துக்களுக்கு மட்டும்னு சொல்லப்படவே இல்லை. எல்லா இனத்தவருக்கும், எல்லா மொழி பேசுகிறவங்களுக்கும்.
அனைத்து விதமான உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்குமே இது சென்று சேருது. அப்படின்னா இது எவ்வளவு உயர்ந்த நூல் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யார் ஒருவர் இந்த எல்லைக்குட்பட்ட அறிவிற்கு அப்பால் உள்ள பரமபுருஷ பகவானை பற்றி ஞானத்தை அடைகிறாரோ அவரே வைஷ்ணவர். இப்ப வைஷ்ணவர்னா யாரு அப்படிங்கறத நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே. அந்த வைஷ்ணவர்ங்கிற அந்த நிலை தான் மிக உயர்ந்த நிலை. அந்த நிலையை அனைவரும் அடையலாம். இப்போ நம்ம குரூப்ல ஒரு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பக்கத்து வீடா இருக்கலாம், ஒரு வேற்று மதத்துல இருக்கிறவங்க, கிறிஸ்டியனோ இல்ல முஸ்லீமோ, அவங்கள இந்த பகவத்கீதை கூப்பிட்டு நீங்க படிக்க வச்சீங்கன்னா, அப்ப நாம அவங்களையும் நம்ம என்ன செய்வோம், வைஷ்ணவரா ஆக்கக்கூடிய திறமை எங்க இருக்குன்னா இந்த பகவத்கீதை வகுப்புல இருக்கு. அது இதெல்லாம் கிடையாது. இப்ப நம்ம பிறப்பால பிராமணனா பிறந்தவன் தான் வைஷ்ணவன் ஆகணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. நாம இங்க அந்த கல்வியை கற்க வந்த அத்தனை பேருமே பிராமணர்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப இத்தனை 10 பேர் இருக்கீங்களா, 12 பேர் இருக்கீங்களோ, அத்தனை பேரும் இப்ப என்ன நிலையில இருக்கோம்னா பிராமண நிலையில இருக்கிறோம். இந்த பிராமண நிலையில இருந்து வைஷ்ணவர் ஆகிறது தான் ஹையஸ்ட். அந்த ஹையஸ்ட் நிலையை எல்லாருமே அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த இந்த எல்லைக்குட்ட அறிவு, இந்த அப்பால் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம இந்த அறிவுங்கிற இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் எல்லாம் வகுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம வெளிவந்து பகவானை பற்றிய அந்த ஞானம், அந்த ஞானம் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய ஞானத்தை யாரெல்லாம் அடைகிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் தான் அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதில் கிருஷ்ணரின் பங்கு என்ன? கிருஷ்ணர் உயிர்வாழின் ஆசை மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்துகிறாரா? பகவான் நம்ம ஆசைப்படுறதை என்னைக்காவது தடுத்திருக்கிறாரா? நீ இப்படியெல்லாம் ஆசைப்படக்கூடாது, தப்பு, நீ ஆசையை அடக்கு அப்படின்னு என்னைக்காச்சும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறான்னா இல்லவே இல்லை. நாம தான் என்ன செய்யறோம், நம்மளுடைய ஆசைகளை விருத்தி பண்ணிக்கிறோம். அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் படைச்சிட்டு விட்டுட்டார், ஃப்ரீயா விட்டுட்டார் நம்மள. நாம என்ன செய்யறோம், நம்மளுடைய 3 வித குணங்கள் அப்புறம் நம்முடைய செயல்கள் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேலையெல்லாம் இந்த உலகத்துல பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு நம்ம சத்துவ குணத்திலயோ இல்ல ரஜோ குணத்திலயோ நம்ம வேலை பண்றோம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலைகளை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கசாப்பு கடைக்காரன் என்ன செய்வான், அவனுக்கு என்ன குணம் இருக்கும், தமோ குணம் தான் இருக்கும். அவருடைய குணம் எப்படிப்பட்டது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை தான் அவன் செய்யறான். ஒரு உயிர் கொலையை அவன் பண்றான். அந்த மாதிரி அவனை கசாப்பு கடைக்காரனை இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் கையை பிடிச்சு தடுக்கிறாரானா இல்ல. ஆனா அவனோட அந்த தொழிலை அவன் தான் விரும்பி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான். இந்த மாதிரி அவனுடைய குணம் தமோ குணத்துல இருக்கு, தப்பான ஒரு வேலையை அவன் செய்யறான். இப்படி அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீனஸ் இருக்குது. பகவான் இதுல எந்த இடத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளை கட்டுப்படுத்தல. நம்மளை படைக்கிறாரு, நமக்கு தேவையான வாழ்க்கை வசதிகள் எல்லாம் அமைச்சு கொடுக்கிறாரு. இந்த உலகத்துல இப்படித்தான் வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வேதங்களை படிச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு, ஆச்சாரியர்கள் மூலமா குருக்கள் மூலமா நமக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு. எத்தனையோ குருமார்கள் இப்ப ராதாகிருஷ்ணன் பிரபு சொன்ன மாதிரி சிவபக்தர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 63 நாயன்மார்கள் இருக்காங்க, அவங்க வழிகாட்டியா இருக்கிறாங்க. நம்மளுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல பாத்தீங்கன்னா 13 ஆழ்வார்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இப்படிதான் வாழணும் ஒரு வைஷ்ணவன் வழிகாட்டுகிறாங்க. நம்ம இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோஸ்வாமிகள், 6 ஷட்கோஸ்வாமிகள்னு 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. பிரபுபாதா, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு, அவங்கெல்லாம் எப்படி வாழணும்னு நமக்கு வழிகாட்டிக்கிறாங்க. இப்படி குரு மூலமா நமக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு வழியையும் பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு. எல்லாம் உலகத்தை படைக்கிறாரு, வாழறதுக்கு தேவையான வசதிகளை பண்ணி கொடுக்குறாரு. அப்புறம் எப்படி வாழணுங்கிறதுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு வேதங்கள் இருக்கு, அதை தாண்டி குருக்கள் இருக்காங்க. இவ்வளவும் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, சந்தோஷமா வாழுங்க, வாழ்ந்துட்டு என்ன அடையுங்கள் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றாரே தவிர நம்மளை என்னைக்கும் அவர் எந்த விதத்திலையும் கட்டுப்பாடு பண்றது இல்லை. நமக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியன்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனா சர்ச்சுக்கு வந்தே ஆகணுங்கிறது அவங்களுடைய கட்டுப்பாடு, பாவ மன்னிப்பு வாங்கணும் அப்படிம்பாங்க. இப்ப முஸ்லீமை பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 வேலையா 6 வேலையா எனக்கு சரியா தெரியல, இத்தனை வேலை தொழுகை பண்ணணும். 5 வேளை மாதாஜி, 5 வேலை 5 வேளை 5 வேலை தொழணும். அவங்கள அவங்க கடவுளை தொழணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கட்டுப்பாடு இருக்குது. அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு நம்ம இந்து மதத்துல இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை. யாராவது கோயிலுக்கு போகாம இருந்தா ஏன் கோயிலுக்கு போகலன்னு யாருமே நம்மளை தட்டி கேட்க ஆள் கிடையாது.
இந்த புஸ்தகத்தை நீ பகவத்கீதை படிச்சுதான் ஆகணும்னு யாராவது கட்டுப்படுத்துறாங்கன்னா இல்லவே இல்லை. ஆனா மத்த மதங்கள்ல பாருங்க கட்டுப்பாடு இருக்கும். பைபிளை படிக்கணும், குரானை படிக்கணும், இத்தனை வேலை தொழுகை பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் அவங்களுக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கு. ஆனா நம்ம மாதாஜி யாருக்கு ஓட்டு போடணுங்கிறத முதற்கொண்டு அவங்க வந்து அந்த சபையில அறிவிக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு தான் நம்ம அறிவி போடணும் ஆ, அப்படிங்கிறாங்க. நமக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம ம். சொன்னாலும் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க இங்க. கேட்க மாட்டாங்க. நமக்கு அந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது. நமக்கு வந்து அந்த மாதிரியெல்லாம் கட்டுப்படுத்தாம நம்மளை ஃப்ரீயா விட்டுருக்காங்க. அதனால நம்ம என்ன செய்றோம்? அதை வந்து நம்ம அதிகப்படியான உரிமை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து தவறான வழியிலே நம்ம போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நம்மளும் வந்து நமக்குன்னு ஒரு ஒழுங்கு கட்டுப்பாடை நம்ம விதிச்சுக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அப்படி வாழ்ந்தாதான் ஒரு வாழ்க்கை. ஒரு ஒழுக்கத்தோட வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தான் வாழ்க்கை. நாம வந்து நமக்கு ஃப்ரீ கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம மதத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது? பகவான் ஃப்ரீயா கொடுத்துருக்கிறாரு நமக்கு. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? வெவ்வேறு வழிகள்ல நம்ம வந்து மனசை அலைபாய விடுறோம். ஆனா தப்பா போயிட மாட்டாங்க யாருமே. இருந்தாலுமே என்ன செய்யறோம்? நேர் வழியை கடைபிடிக்கிறது இல்ல. அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து நம்மளை கட்டுப்பாட்டுல வைக்கல. இந்த மதம் தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரமான மதம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளவும் கிருஷ்ணர் மேல் பழி போடுவது எதுவும் பாத்தீங்கன்னா இது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கெடுதல் நடந்ததா அப்ப சரி தவறி போய் கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்றாங்க ஒருத்தவங்க. அப்போ வந்து என்ன செய்யறாங்க? நான் வந்து கிருஷ்ணரை தானே வணங்கினேன், கடவுளை தானே நான் நீங்க சொன்னபடி பகவானை கும்பிட்டேன்ல, ஏன் எனக்கு இந்த மாதிரி துன்பம் நேர்ந்தது அப்படின்னு பகவான் மேல பழிய தூக்கி போடுறது. அது மாதிரி நம்ம செய்யறோமா இல்லையா? எல்லாருமே செய்வோம். நமக்கு ஒரு துன்பம் வந்துட்டுன்னா உடனே நம்ம கடவுள் வந்து எனக்கு மட்டும் துன்பத்தை கொடுத்துட்டாரு அப்படிமோ. யாரோ உலகத்துல யாருமே துன்பப்படாத மாதிரி நாம மட்டுமே துன்பம் அடைகிற மாதிரி பகவான் தன் வேணும்னே நம்ம வந்து துன்பப்படுத்துற மாதிரி நம்ம என்ன செய்வோம்? அவர் மேல பழிய தூக்கி போடுவோம். ஆனா ஒரு பக்தரா இருக்கவன் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பகவான் மேல பழி சொல்ல மாட்டாங்க. இது நம்ம அனுபவிக்க வேண்டிய கர்மா. நம்ம அந்த கர்மா வந்து நம்ம செஞ்சிருக்கோம் பாவங்கள். அந்த பாவத்தோட பலனை தான் நம்ம இப்ப வந்து அனுபவிக்கிறோம். அதுலயும் வந்து இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட், நமக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. நமக்கு வந்து தலை பூரா ஆக்சிடென்டா இருக்கும். ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆகி நம்ம வந்து உயிர் சேதம் ஏற்படக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்டை பகவான் என்ன செய்யறாருன்னா கருணையினால நமக்கு சின்னதா ஒரு அடி, கால்ல ஒரு சின்ன ஒரு அடியோட நம்மளை விட்டுடுறாரு. அப்படிதான் பக்தர்கள்லாம் நினைப்பாங்களாம். நாம வந்து பெரிய விதமா எனக்கு துன்பம் வர வேண்டியது இருந்தது. அதை வந்து பகவானுடைய கருணையினால அது சின்னதா போயிடுச்சு. தலைக்கு வந்து தலைப்பாகோட போச்சுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ஒவ்வொரு நேரங்கள்லயும் நம்மளை வந்து காப்பாத்துறாரு. அவருடைய கருணையினால நான் தப்பிச்சேன் அப்படின்னு தான் ஒரு பக்தனோட மனசு நினைக்கும். ஆனா ஒரு பக்தன் அல்லாதவனுடைய மனசு என்ன நினைக்கும்? பகவான் வந்து எனக்கு துன்பத்தை கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு அவர் மேலேயே பழிய தூக்கி போடுவாங்க. ஆன்மீக வாழ்க்கையின் சாரமே நம்முடைய தனி சுதந்திரத்தை சரியாக உபயோகிப்பதுதான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து சுதந்திரம் இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில. இது வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையோட சாரம். அதோட சாரம்னா என்ன? அதோட குறிக்கோளே என்னன்னா நம்மளுடைய சுதந்திரம், நமக்கு அளிக்கப்பட்ட சுதந்திரத்தை சரியான வழியில கொண்டு போறது. சரியான வழி எது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இங்க வந்து படம் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்க பாருங்க, ஃபேமிலியோட உட்காந்து பகவானை வந்து கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுக்கிட்டு, இங்க கர்த்தால், இங்க மிருதங்கம், இங்க வந்து இது கித்தார்னு நினைக்கிறேன், அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு பகவானை வந்து என்ன செய்யறாங்க? கீர்த்தன் பாடி பகவானுடைய பாடல்களை பாடி ஆனந்தமான வாழ்க்கைய ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறான். இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் வழங்கப்பட்ட சுதந்திரம். நாம எந்த வழியை வேணா நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த வழியில நம்ம சூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய அந்த சுதந்திரத்துல நம்ம பகவானுடைய உலகத்துக்கு போறதுக்கு, ஆன்மீக வாழ்க்கையை வாழறதுக்கான வழியை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். நமக்கு தான் சுதந்திரம் இருக்கு, நாம ஏன் இதை வந்து பண்ணணும்? நாம போய் சினிமாவுக்கு போகலாமே, நம்ம வந்து ஒரு இது கேளிக்கை கிளப்புக்கு போகலாமே, மாலுக்கு போகலாமே, அதுவும் நம்ம சுதந்திரம் தான். ஆனா அது வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையோட கொள்கையாகாது. அது எது ஆகும்? பௌதீக வாழ்க்கையோட கொள்கையாகும். பௌதீகத்துல எவ்வளவுதான் இன்பம் அடைஞ்சாலும் முடிவுல வந்து என்ன கிடைக்க போகுதுன்னா திருப்பியும் இங்கேயே தான் வந்து பிறப்போம். அதே ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தணும்னா நாம திரும்பி இங்க வந்து பிறக்கிறதுக்கான வழியை தடை போடுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன் ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் அப்படின்னு சும்மா சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நாம பிறப்பு இறப்புல இருந்து விடுதலை அடையறதுக்கு தான். 14 படிக்க பிரபு. ந ந மாம் கர்மாணி லிம்பந்தி
நமே கர்ம பலே ஸ்பிருஹா இதி மாம் யோ பிஜானாதி கர்மபீர் ந சபத்யதே. என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றிய உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஸ்லோகம் மாறி வந்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? 16 தான் மாதாஜி படிக்கணும், அது இல்லையா? ஆமா, நீங்க படிச்சீங்க. ஆனா இந்த ஸ்லோகம் இதுல வேற காட்டுது ஸ்கிரீன்ல. நீங்க படிச்ச ஸ்லோகம் வேற, இதுல சாதுரு கொஞ்சம் வந்து 13 மாதாஜி அது. ஓகே, அதான் ஸ்லோகம் அதுல தப்பா வந்திருக்கு. ஓகே, ஆஹ் கரெக்ட். ஓகே பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் என்ன சொல்றாரு? என்னை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. அவர் என்ன செய்யறாரு? அது எதுக்காச்சும் ஆசைப்படுறாரா? அவருக்கு ஏதாவது ஆசை உண்டா இந்த உலகத்துல? நான் தான் இந்த உலகத்தை படைச்சேன், இதுல இருந்து பலன் எல்லாம் நான் தான் அடைஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் விரும்புறாரா? பகவான் இந்த உலகத்தையே படைக்கிற அளவுக்கு அவர்கிட்ட சக்தி இருக்குன்னா அவருக்கு தேவையானதை அவர் நிறைவேற்றிக்க முடியும். இந்த நம்மள்ட்ட வந்து எதுவுமே அவர் எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால வரக்கூடிய பாதிப்பும் அவர் கிடையாது. இப்ப நாமெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நமக்கு பாதிப்பு இருக்கு. நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு செயலுக்கு கூட, அதான் இப்ப கர்மாவுக்கு நம்ம போறோம். எப்படி நம்ம செயல்களால நம்ம பாதிப்படைய போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பின்னாடி வர ஸ்லோகங்கள்ல தெரிஞ்சுக்குவோம். நம்ம செயல்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு பின்னாடி பின்விளைவை கொடுக்குது. ஆனா பகவானுக்கு அது எதுவுமே கிடையாது. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும், பகவான் வந்து அந்த பலன்களால எந்தவித பாதிப்பும் அடையல அப்படிங்கறத யார் ஒருவன் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களும் என்ன செய்யறாங்க? செயல்களின் பாதிப்புல இருந்து விடுபடுறாங்க. எப்படி விடுபட முடியும்? பகவான் எப்படி இருக்கிறாரோ அதை போல நாமளும் வாழணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுல கருத்து. உட்கருத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாமளும் வந்து என்ன செய்வோம்? அந்த பின் விளைவுகளால நாமும் வந்து பந்தப்பட மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் பகவான்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில் எப்படி? அவரை பாதிக்கும் செயல் எதுவும் இல்லை. அவருக்கு பௌதிக ஆசைகள் இல்லை. அவருடைய செயல்கள் ஆன்மீகமானவானை. செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. அவர் வந்து பகவான் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கிறவருக்கு பௌதிக ஆசை வர்றதுக்கு வேலையே கிடையாது. அதனால அவருக்கு வந்து அதோட விளைவுகளும் அவருக்கு கிடையாது. எல்லா செயல்களையும் பகவான் என்ன செய்யறார்? நமக்கு தான் வசதியை பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார். ஜோதிக இயற்கையின் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. நமக்கு வந்து பலவிதமான வசதிகள் இந்த பூலோகத்துல வந்து நமக்கு எல்லாம் பார்த்து எல்லா வளங்களும் இங்க நிறைஞ்சிருக்குது. நம்ம பாரத நாட்டுல அவ்வளவு வளங்களும் எதுக்காக? நம்ம சந்தோஷமா வாழறதுக்காக. ஆனாலும் பகவான் என்ன செய்யறாரு? எல்லாத்தையும் கொடுத்தாலும் இந்த இயற்கை என்ன செய்யுதுன்னா நம்மளை கட்டுப்படுத்துது. எப்படி கட்டுப்படுத்துது? நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்குதானா? நடக்காது. சில அது நம்ம அதுக்கு தகுந்த உடல் தான் நமக்கு கிடைக்குது. இந்தந்த உடல்ல உடையவங்க இந்தந்த வசதிகளை தான் அனுபவிக்க முடியும்னு இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு நாய் உடல் இருக்கு. அந்த நாய் வந்து என்ன செய்ய முடியும்? வீட்டுக்குள்ள வந்து நம்மள மாதிரி மெத்தையில படுத்துக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. அதுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கை என்ன? நாய் உடல். அப்போ வந்து அது வந்து திண்ணையில தான் படுத்துக்க முடியும், தெருவுல தான் இருக்க முடியும். அதுக்கு நம்ம சாப்பாடு என்ன கொடுக்குறோமோ அதை தான் அது சாப்பிட முடியும். இப்ப ஒரு ஜெயில்ல இருக்க ஒரு கைதி மாதிரி தான். ஒரு ஜெயில்ல இருக்க கைதி வந்து அவன் சுதந்திரமா செயல்பட முடியாது. அது வந்து யாரு கட்டுப்படுத்துறா? ஜெயிலர். அந்த மாதிரிதான் அந்த இயற்கை, ஜட இயற்கை என்ன செய்யுது? நம்மளை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருக்கு. பகவான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாருனாலும் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியாது? நம்ம இஷ்டம் போல வாழறதுக்கு முடியாம ஜட இயற்கை வந்து நம்மளை கட்டுக்குள்ள வைக்குது. 3 வித குணங்களால நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் செயல்படுவதில்லை. எப்படி? அவர் படைக்கிறார், ஆனால் அதிலிருந்து விலகி இருக்கிறார். நம்ம படைச்சு நம்மளை ஃப்ரீடமா விட்டுட்டாரு. இப்ப வந்து உயிர்வாழிகள், எல்லா உயிர்வாழிகளும் என்ன செய்யறாங்க? உலகம் என்னுடைய இன்பத்திற்காக, இந்த உலகமே வந்து படைச்சதே வந்து நான் இன்பம் அனுபவிக்கிறதுக்காக. அசுர குணம் அது. அந்த இன்பத்துக்காக அலையிறவங்க வந்து அசுர குணம் படைத்தவர்கள். அதுக்காகத்தான் வந்து நான் வந்து இங்க வாழ வந்திருக்கிறேன். ஏத்திஸ்ட் எல்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க. என்ன செய்வாங்க? செயல்களின் விளைவுகளில் வலையில் சிக்கியுள்ளான். அதை செய்யக்கூடிய அவன் எல்லாமே நான் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு என்ன பண்றாங்க பாருங்க. நம்ம இப்பதான் படிச்சோம், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்? கேம்பிளிங்னு. அப்புறம் வந்து நோ என்ன படிச்சோம்? போதை. அந்த அது எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஆனா இப்போ வந்து இதை வந்து செய்யக்கூடாது இந்த செயல்களை அவங்க செய்யறாங்க. செய்யறதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா பாவ வலையில சிக்கிறாங்க. அதுதான் வந்து இங்க கட்டியிருக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க? பகவானை பற்றி உண்மையை உணர்ந்து கொண்டு அங்க வந்து
பகவானை வணங்குறதுல அவங்களுடைய நேரத்தை செலவிடுறாங்க. இவங்க வந்து இன்பத்தை அனுபவிக்கிறேன்னு சிகரெட் குடிக்கிறாங்க, தண்ணி அடிக்கிறாங்க, தப்பான வழியில போறாங்க. பக்தர்கள் வந்து அந்த நேரத்தை பகவானை வழிபடுறதுல நேரத்தை பயன்படுத்துறாங்க. அப்ப இவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, பலன்களோட விளைவுகள்ல சிக்குறாங்க. ஆனா இவங்க என்ன செய்யறாங்க, கர்ம வினைகளிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். பகவான் வந்து அவங்களுடைய பாவங்களை, முன்ஜென்ம பாவங்களையும் அவர் போக்குறாரு. அப்ப கர்ம வினையில இருந்து விலகிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து முக்திக்கான வழிய அவங்க அடையிறாங்க அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ மழை மற்றும் விதைகள். இப்போ வந்து இந்த கல்லு நிறைய வந்து பாறை பாறையா கல்லு கிடக்குது. அந்த கல்லுல மழை பெய்யுது. மழை பெஞ்சோன்னா அந்த கல் இடுக்குல எல்லாம் வந்து விதைகள் வந்து பறவைகளாலேயோ அதனாலேயோ வந்து அங்க வந்து விலங்குகளாலேயோ விதைகள் வந்து விழுந்து கிடக்கும். அந்த விதைகள் என்ன செய்யுது, இந்த மாதிரி முளைச்சு துளிர் விட்டு வருது. எப்படி? மழையினால. அந்த வந்து அப்படிதான் நம்ம இந்த கல் பாறை மாதிரி தான் நம்மளுடைய மனசு. நம்ம மனசு உள்ள பாறைக்குள்ள நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா பகவான் மேல பக்திங்கிற அந்த அன்பு வந்து இருக்கு, உள்ளுக்குள்ள மூடி கிடக்குது. அப்ப வந்து இந்த மழையா யார் வரா? பகவானுடைய கருணையோ இல்ல வந்து ஒரு ஆச்சாரியருடைய கருணையோ இல்ல இந்த மாதிரி வகுப்புகளுடைய காரணங்களாலோ நமக்கு மழை போல அது வந்து நம்ம என்ன செய்யுது, பக்திங்கிற அந்த துளிர் வந்து நமக்குள்ள வந்து உருவாகுது. பக்தி செடி வந்து அந்த இடத்துல விளைய ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ வந்து இங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஸ்வீட் பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான ஸ்வீட்ஸ் இருக்கு. கலர் கலரா இருக்குது, அப்புறம் டிசைன் டிசைனா இருக்குது. இப்படி பலவிதமான ஸ்வீட்ஸ் இங்க காட்டியிருக்கிறாங்க. அது நமக்கு என்ன ஸ்வீட் வேணும் அப்படிங்கிறத நாம என்ன செய்யறோம், அதை வந்து நம்ம தான் எடுத்து நம்ம விருப்பப்பட்டதை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்றோம். இதுக்கு வந்து வேற யாராவது காரணமா? இப்ப ஸ்வீட் கொடுத்தாங்கல்ல, ஸ்வீட் பாக்ஸ் கொடுத்தாங்களே, அவங்களும் அதுக்கு பொறுப்பாளி கிடையாது. நாம தான் வந்து அதுல இருந்து உள்ள ஸ்வீட்டை எடுக்கிறோம், நமக்கு தேவையானதை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அது நம்ம தான் பொறுப்பாளியே தவிர கொடுத்தவங்க பொறுப்பு இல்லை. அது மாதிரிதான் பகவான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சு நமக்கு வாழ்க்கை வசதிகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரு. நம்ம அது எது தேவையோ நம்ம எடுத்துக்கங்கன்னு இருக்காரு. இப்போ வந்து நீங்க வந்து அசுரத்தனமான வாழ்க்கை வாழறதுக்கான வழிமுறைகளும் இந்த உலகத்துல இருக்குது. ஒரு பக்தியான வாழ்க்கை வாழறதுக்கான வழிமுறைகளும் இங்க கொடுத்துருக்கிறார் பகவான். சூஸ் பண்ற திறமை கை வந்து இது வந்து யாருகிட்ட கொடுத்துருக்கிறார், கீ யாருகிட்ட இருக்குன்னா நம்ம கையில தான் இருக்குது. நீ வந்து பௌதிகத்துல ஈடுபட்டு வாழ்க்கையை வீணடிக்கிறதுக்கும் நமக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. பக்தியில ஈடுபட்டு வாழ்க்கையை வந்து முன்னோக்கி போறதுக்கும் ஆத்மாவை முன்னோக்கி கொள்றதுக்கும் நமக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு பகவான் என்னைக்கும் பொறுப்பாளி இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. 15 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஏவம் ஜாத்வா கிருதம் கர்ம பூர்வைரபிமுமுக்ஷுபி குரு கர்மைவ தஸ்மாத்வம் பூர்வதரம் கிருதம். முற்காலத்தில் விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் என்னுடைய உன்னத இயற்கையை உணர்ந்த வண்ணம் செயல்பட்டனர். எனவே அவர்களது அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி நீயும் உனது கடமைகளை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் என்ன சொல்லிருக்காருங்க, இப்ப வந்து முன்ன காலத்துல எல்லாம் என்ன செஞ்சிருக்காங்க, இப்ப வந்து திரேதாயுகம், சத்தியயுகம், துவாபர யுகத்துல எல்லாம் வாழ்ந்த மக்கள்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க, பக்தி நெறியில முன்னேறி இருந்தாங்க. ஆனா அந்த கலியுகத்துலதான் என்ன செய்யறாங்கன்னா தப்பான வழிகள்ல ஈடுபடுறாங்க. இதுக்கு ஒரு கலிபுருஷனும் ஒரு காரணம் தான். நம்ம உயிர்வாழிகள் மட்டும் இல்ல, நம்ம கலிபுருஷனும் அதுக்கு ஒரு காரணம் தான். நம்மளுடைய குணங்களும் அதுக்கு ஒரு காரணம் தான். ஆனாலும் அதெல்லாம் கடந்து நாம என்ன செய்யணும், பகவானுடைய வழியை பின்பற்றணும். அந்த மாதிரி முன்ன காலத்துல எல்லாம் முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, பகவானுடைய உன்னத இயற்கை அவருடைய திவ்யமான அந்த இதை உணர்ந்தவங்கலாம், திவ்யத்தன்மை உணர்ந்தவங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க, அவருடைய அடிச்சுவட்டை பகவானுடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றினார்கள். அவர் நேராவே வந்து வாழ்ந்திருக்கிறார். ராமரா அவதாரம் எடுத்தாரு, கிருஷ்ணரா அவதாரம் எடுத்தாரு, இன்னும் பல பல அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கிறாரு. அவங்க எப்படி வாழ்ந்து காட்டினாங்களோ அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க எல்லாமும் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க, முக்தி நெறிய அடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அது போல நீயும் உன்னுடைய கடமையை செய்யணும் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து இங்க அர்ஜுனருக்கு பகவான் வந்து அறிவுறுத்துறாரு. செயலாற்றுவதற்கான அழைப்பு தான் வந்து இங்க பகவத்கீதை. நம்ம எப்படி செயலாற்றணும் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பகவத்கீதையை வந்து இங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு வகுப்புகள்லாம் நமக்கு நடத்துறாங்க இஸ்கான் மூலமா.
அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி கடமைகளை செய்ய வேண்டும். யாருடைய அடிச்சுவட்டை? நமக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்க, நம்மளுடைய குருமார்கள், ஆச்சாரியர்கள்லாம் எப்படி சீட பரம்பரை மூலமா எப்படி அவங்க எல்லாம் கடைபிடிச்சு வாழ்ந்தாங்களோ அந்த வழியை நாம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நமக்கு இந்த ஒரு தளம் அமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதோட 15 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் நமக்கு முடிவடையுது. இதோட நிறுத்திக்குவோமா? யாராவது நாழி ஆயிடுச்சுன்னா இதோட நிறுத்திக்கலாம். இல்ல டைம் இருக்குன்னா இன்னும் நான் 2-3 ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய விருப்பம் தான். கிருத்திகா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, சொல்லுங்க. மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சில பேருக்கு படிப்பறிவே இருக்காதா? உங்களுக்கு ரொம்ப ஞானமும் முக்தியும் கிடைக்கும். அது எப்படி மாதாஜி? எளிதா ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு ஞானம் கிடைச்சிரும். ரொம்ப படிப்பறிவு உங்களுக்கு அதெல்லாம் இருக்காது. இந்த மாதிரி இவ்வளவு இந்த ஸ்லோகம் மந்திரம் படிக்கிறதா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா எளிதா ஞானம் கிடைச்சிருது சில பேருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின் அனிமல்ஸ் அந்த உணர்வு பூர்வமா அது ஜெபம் பண்ணவோ இல்ல பிரார்த்தனை பண்ணவோ அதுக்கு வாய்ப்பில்லைன்ற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்கல்ல. ஆனா எல்லா பகவானுமே இப்ப பாம்பு மேலதான் விஷ்ணு இருக்காரு, சிவபெருமானும் பாம்பு தான் சுத்திட்டு இருக்காரு. சில கோயில்கள்ல பாம்பு வில்வம் போட்டு பூஜை பண்றதெல்லாம் வருது. இப்ப பசுவை கிருஷ்ணர் வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லா வாகனமுமே லக்ஷ்மி பார்த்தா அவுல் மேல இருக்கிறாங்க. ஒரு புலி மேல மகிஷாசுர மர்தினி, அந்த மாதிரி ஒரு அனிமல் மேலதானே அவங்க அதை எடுத்திருக்காங்க வாகனமா மாதாஜி? கரெக்ட் கரெக்ட், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. ஒவ்வொரு வாகனமா இருக்குதுன்னா இப்ப மிருக இனத்துல எத்தனை யோனிகள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது நான் எடுத்து காட்டுறேன், நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன். இப்ப மனித இனம் 4 லட்சம் தான் இருக்கு. நமக்கு மனித இனம் இருக்கலே கம்மி. 4 லட்சம் வகை வெரைட்டி தான் மனித இனம். ஆனா மிருக இனங்கள்லாம் அதை விட தாண்டி இருக்குது, லட்சக்கணக்கா இருக்குது. ஆயிரக்கணக்கு, சரி ஏதோ 10,000மோ கூட இருக்குது. நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் நாளைக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதுல குறிப்பிட்ட 1-2 விலங்கினங்கள், 1-2 பறவைகள், அதுலதான் பகவான் இங்க ஆக ஊர்ந்து வராங்க. இப்ப கருடன் மேல பகவான் வராரு. இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி துர்க்கை புலி மேல வராங்க, பாம்பு கழுத்துல சுத்திக்கிட்டு இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனா எல்லா மிருகங்களுக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஆனா மனிதர்களா பிறந்தவங்க அத்தனை பேரும் இதுல 6வது அறிவு இருக்குது. மிருகங்களுக்கு 5 அறிவு தான் இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனா 4 அறிவு எல்லாமும் இருக்குது. அவங்களோட விட நம்மளால அதிகமா யோசிக்க முடியும் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. அப்ப நமக்கு மனிதர்கள்ல யாருமே ஒதுக்கப்பட்ட இனமே கிடையாது. அத்தனை கோடி, எத்தனை 4 லட்சம் வகைரா இருக்கிறாங்கன்னா அந்த 4 லட்சம் வெரைட்டியுமே பகவானை வணங்குறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்குது நமக்கு. ஆனா மிருகங்களுக்கு அத்தனை வெரைட்டிலையும் கிடையாது அப்படிங்கிறது. ஏதோ 1-2 இருக்குது. இப்ப சிலந்தி வழிபட்டு இறைவன் அடைஞ்சது, நம்ம பிடிச்சிருக்கோம். கஜேந்திரன் யானை வழிபட்டு பகவான் அடைஞ்சது. அது மாதிரி மிருகங்கள்ல குறிப்பிட்ட இனங்கள்ல குறிப்பிட்ட வகையான மிருகங்கள் அல்லது ஏதோ ஒரு இனம். அதாவது இப்ப யானைகளே நிறைய இருக்குது. ஆனா கஜேந்திரன்கிற அந்த ஒரு யானை தானே முக்தி அடைஞ்சது. முதலை அந்த ஒரு முதலை தானே முக்தி அடைஞ்சது. ஆனா முதலை இனமே அடையல, யானை இனமே அடையல. சிலந்தி வழிபட்டதுன்னா அந்த ஒரு சிலந்திக்கு கிடைச்சது. அது எப்படி வருது? நீங்க முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டீங்களே, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, அதுக்கான பதிலே வரும். எப்படி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஒண்ணுமே அறிவே இல்லாதவங்க திடீர்னு அவங்களுக்கு ஞானம் அடைஞ்சிடுறாங்க. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோம்? உழுந்து படிக்கிறோம், பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் படிக்கிறோம், ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கத்துக்கிறோம், பகவானை வழிபாடு பண்றோம். ஆனா நமக்கு கிடைக்கல. நமக்கு கிடைக்காத ஒண்ணு ஈஸியா அந்த படிப்பறிவே இல்லாத ஒருத்தங்களுக்கு கிடைக்குது. அது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா அதுதான் அஞ்ஞான சுக்ருதி. அஞ்ஞான சுக்ருதினா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு உதாரணம் நாரதர். அவர் நாரதர் எப்படி இருந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் பிறவில ஃபர்ஸ்ட் அவரு ஒரு கந்தர்வரா இருந்தாரு. கந்தர்வனா இருந்து பாடல்லாம் பாடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு தவறு செய்யறாரு. தவறுனால அவர் சாபம் அடைகிறாரு. சாபத்தோட கோளாறுல அவர் என்ன பண்றாரு? மறு ஜென்மத்துல ஒரு வேலைக்காரியோட மகனா பிறக்கிறாரு. அப்போ அவருக்கு கல்வி அறிவுனா என்னன்னே தெரியாது. ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகல, கல்வி கிடையாது.
எந்தவித நல்ல உயர்ந்த குலமா பிராமண குலத்துல பிறக்கிறாரானா அதுவும் இல்ல, உயர்ந்த குலமும் இல்ல. ஒரு வேலைக்காரி மகனா வந்து நாரதர் வந்து பிறவி எடுத்திருக்கிறாரு. ஒண்ணே ஒண்ணு அவருக்கு நடக்குது. என்ன நடக்குது அப்படின்னா சாதுர்மாசிய விரதம். இப்ப நேத்தில இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு சாதுர்மாசியம். அந்த சாதுர்மாசியங்கிற அந்த 4 மாத காலங்கள்ல வந்து என்ன செய்யறாங்க, சாதுக்கள்லாம் அவங்க வீட்டுக்கிட்ட வர்றாங்க. மழை காலத்துல சாதுக்கள் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போக மாட்டாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் அதான் ஃபாலோ பண்ணாங்க. ஏன்னா மழை காலத்துல பூச்சி பொட்டெல்லாம் அது அது இருப்பிடத்துல இருந்து வெளியில வரும். பாம்புல இருந்து தேள்ல இருந்து பூச்சி புழுவுல இருந்து எல்லாம் வெளியில வந்து மேயும் கூட்டுக்குள்ள இல்லாம. அது வந்து இவங்க காலில் மிதிபட்டு அது உயிர் சேதம் ஏற்படும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த நாட்கள்ல அந்த மழை காலங்கள்ல அவங்க வந்து வெளியில எங்கேயும் போகாம ஒரே இடத்துல இருந்து பகவானை வணங்குவாங்க. அதுதான் சாதுர்மாசியம். அந்த 4 மாத காலம் இந்த வந்து எங்க இருக்காங்க, இந்த நாரதரோட முற்பிறவி அந்த வேலைக்காரியோட மகனா அவர் பிறந்த இடத்துல வந்து இந்த முனிவர்கள்லாம் தங்குறாங்க. தங்கி இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து பகவானை பத்தி கீர்த்தனங்களை பாடுறாங்க, பாகவதத்தை பத்தி பேசுறாங்க. அதெல்லாம் இவர் சின்ன பையன், குழந்தையா இருக்கிறார், சின்ன 5 வயசு குழந்தையா அவர் இருக்கிறாரு. அதெல்லாம் அவர் காதுல வாங்குறாரு, சிரவணம் பண்றாரு. சிரவணம் எவ்வளவு முக்கியங்கிறது அதுல ஒண்ணு இருக்குது. அவர் வந்து இயற்கையாவே கொஞ்சம் நல்ல குணமா இருக்கிறாரு. கந்தர்வனா இருந்தார் இல்லையா முத பிறவியில, அதோட நற்குணங்கள்லாம் அவருக்கு இருக்குது. விளையாட போக மாட்டாரு, வீண் பேச்சு பேச மாட்டாரு, யாருக்கிட்டையும் மற்ற பிள்ளைங்களோட கலந்துரையாட மாட்டாரு. அவர் என்ன பண்றாரு, இங்க சாதுக்கள்லாம் பாடக்கூடிய பாடல்களை வந்து அவர் கேட்கிறாரு. அவங்க சாப்பிட்டு வச்ச பிரசாதம் மிச்சத்தை வந்து அவர் சாப்பிடுறாரு. உச்சிஷ்டம், ஒரு குருமார்கள் சாப்பிட்ட உச்சிஷ்டம் சாப்பிட்டோம்னா அவங்களுடைய நற்குணங்கள்லாம் நமக்கு வரும் அப்படிம்பாங்க. அதனால அந்த அந்த குருவோட பிரசாதம் சாப்பிட்டா எல்லாரும் ஆவல் கொள்ளுவாங்க. அந்த மாதிரி அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது அந்த காலம் முடியுது. அந்த 4 மாசம் முடிஞ்சிருது. அந்த ஆச்சாரியர்கள்லாம் அவங்கவுங்க இடத்துக்கு திரும்பி போக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க அம்மா என்ன செய்யறாங்க, தோட்ட பக்கம் போய் தோட்டத்துக்கு எதுக்கோ போகும்பொழுது அங்க பாம்பு கடிச்சு செத்து போயிடுறாங்க. அப்ப அம்மாவும் இல்ல, ஆச்சாரியர்களும் இல்ல, இந்த குழந்தையா சின்ன குழந்தை 5 வயசு மாதிரி. அந்த பருவத்துல அவருக்கு வந்து பகவானுடைய கருணை, அந்த ஆச்சாரியர்களுடைய கருணை, இந்த பாகவதம் எல்லாம் கேட்டதோட பலன் எல்லாமா சேர்ந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, வடக்கு நோக்கி போறாரு. வடக்கு நோக்கி போய் தவம் இருந்து மறுபிறவி அடுத்த பிறவியே அவருக்கு வந்து நாரதர் பிறவி கிடைக்குது. எப்பேற்பட்ட பிறவி அது, நாரதர் பிறவி கிடைக்குதுன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு அந்த இது வந்து கிடைச்சிருக்கு, அதுதான் வந்து அஞ்ஞான சுகிருதி. அந்த மாதிரி முத ஜென்மத்துல எப்படி ஒரு ஏதோ ஒரு புண்ணியம் இருந்துதான் ஒண்ணுமே இல்லாதவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடைக்குதுன்னா அவங்க முன் ஜென்மத்து வினை. அதுதான் மாதாஜி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப சூப்பரா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெண்டுக்கும் வேற உங்களுக்கு 2 கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சா? கிடைச்சிருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். கிருத்திகா மாதாஜி எப்பவுமே நல்லா யோசிச்சு கேள்வி கேட்பாங்க. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா? எனக்குமே நானும் ஒரு சிவன் பக்தர் தான் மாதாஜி. திருவாசகம் தேவாரம்லாம் ரொம்ப வருஷமா படிப்பேன். ஒரு சிவன் கோயில்ல நான் கேட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நான் இஸ்கான்குள்ள வந்தேன் மாதாஜி. இது வேணும்னு என்ன பர்டிகுலரா கேட்கும்போது எனக்கு இந்த டைரக்ஷனை காமிச்சு அவரே வழி நடத்தின மாதிரி நான் இதுக்குள்ள வந்தேன் மாதாஜி. கரெக்டா சொன்னீங்க. நம்ம வந்து சிவன் கோயிலுக்கு போனா சிவன்கிட்ட வந்து என்ன வேண்டணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தியை வேண்டணும். கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னெல்லாம் இல்லை, இப்போவும் நம்ம போகலாம். சிவன் நம்ம வந்து வைஷ்ணவனா வந்துட்டோம், கிருஷ்ணரை கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம், இனிமே சிவன் கோயிலுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது, என்ன செய்யறதுன்னு யோசிக்க வேண்டாம், போகலாம். அந்த அளவுக்கு நம்ம மனசை தூய்மைப்படுத்திக்கணும். அங்க போய் நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல இது வேணும் அது வேணும்லாம் கேட்கக்கூடாது. கிருஷ்ண பக்தி வேணும் அப்படின்னு போய் பகவான் சிவன்கிட்ட வேண்டுனா என்ன அவர் தருவாரு. ஏன்னா அவரே ஒரு தூய வைஷ்ணவன். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வைஷ்ணவனே யாருன்னா சிவபெருமான். அந்த நிலையில இருக்கும் பொழுது நம்ம அவர்கிட்ட அதை வேண்டும் பொழுது நமக்கு அந்த பக்தியை அவரே வந்து நமக்கு கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து நமக்கு முக்கியமா நமக்கு உணர வேண்டியது. எந்த கடவுளையும் நம்ம வணங்க கூடாதுன்னால யாருமே இந்த இஸ்கான்ல சொல்லவே இல்லை. ஆனா நாம எதை கேட்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பகவான்கிட்ட போய் என்ன வேண்டணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த கடவுளை வேணாலும் வணங்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது மாதாஜி. அப்படியே நீங்களே கண்டினியூ பண்ணிருங்க.
கண்டினியூ பண்றேன். வந்து லெவல் 1 கிளாஸ் எனக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அடுத்த 21ல இருந்து. அடுத்தது வந்து இப்ப இந்த ஒரு வாரம் நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் வீக் அவங்க வருவாங்க. லெவல் 1 எடுக்க ஆள் இல்ல மாதாஜி. நான் தான் எடுத்தாகணும். ஓகே மாதாஜி. ம். வாங்க நம்ம அப்புறமேல எப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் நான் வருவேன். வராமலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். நாளைக்கு நம்ம மறுபடியும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இன்னும் கொஞ்சம் கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் கொஞ்சம் கூட தான் எடுக்கணும்னு பார்க்குறேன், முடியல என்னால. அவங்க வர்றதுக்குள்ள 4வது சாப்டர் முடிப்பேனான்னு சந்தேகமா இருக்கு.